Thank you, Javijasan sir. Thank you, Karthikeyan sir, and all the great leaders of Tamil Nadu once again. Welcome. And as you all said, now it's a Labor Day, Urpali Dinam. So let's do wonders from this day onwards. Because the first day itself, we are there together, and I like to see that all the people doing well on each and every day, right? And I welcome you all once again. And Raju sir, welcome after a very long time. We both are together now. So grand welcome to you. Thank you. Thank you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து உழைப்பாளர் தினம். ஸோ அதனால இது ஒரு நல்ல ஒரு தினமாக இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால வருங்காலங்களில் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு வெற்றியை நம்ம அணியில வந்து உருவாக்கி நம்ம மேலும் மேலும் உயரணும். ஸோ அதனால இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ மேலும் நம்ம செஷனுக்கு இதுக்கு அடுத்த இதில் என்னென்ன விஷயங்களை பேச போறோம்னு தொடர்ந்து நம்ம கவனிக்கலாம். ஓகே சார். Yes. So today, as we all know, today the product which we would like to speak on is NutriCharge Glycine. And as far as the South Indians are concerned, this is one product which can change the scenario. The scenario in a sense that you will be giving health to the people around, because most of the people who are diabetic resides in the southern part of India. And you will also earn much more than this, because you know it's got high business volume. So you are one side you are giving health to people around, and on the other side you are also giving wealth to the people around. So let's combine this and try to promote this product as much as possible, because you will be saving the life of people. Because we all know that most of the diabetic people, they take chemical drugs, and that chemical drugs has got side effect and so many things we all know, and they need to take it for a very long time. In fact, till the death they take, and after tablets and tablets and tablets, to safeguard all those people from these types of problems, we have got this wonderful product. So we'll be talking about that product within a short period of time. Yes, that is it. ஸோ இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல மக்களுக்கு நம்ம முக்கியமா ஒரு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அருமையான ப்ராடக்டை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். அதுவும் அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துற ஒரு விஷயங்களா உள்ள ப்ராடக்ட் தான் நம்முடைய ஆர்சிஎம் ப்ராடக்ட் எல்லாமே. ஸோ அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல சர்க்கரை நோயாளிகள், அதாவது நீரிழிவு நோயாளிகள் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இந்த நீரிழிவு நோயாளியுடைய வாழ்க்கையை வந்து மாற்றக்கூடிய, அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை have spoken in detail about the offers which will help you to gain momentum in your business. So that we have already talked for the full session was only for offers. But today, after finishing the glycine, I will take they can calculate it to the people around. They can tell this to the team members. So every person who is in RCM in Tamil Nadu can know what is the offers are all about. And this offer will take you to great heights in winning the health of the people, winning the heart of the people, and gaining them more and more wealth. Yes, sir. நேற்று நடந்த விஷயங்களை நாம வந்து எதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா, தொடர்ந்து சாரி மியூட் ஆகி போய். இப்போ ஓகே இல்ல சார்? இப்போ அப்ப நேத்து எடுத்திருந்த கிளைசம் செட்ல கடைசியா பகுதி தான் கொஞ்சம் எடுக்க முடிஞ்சது. ஏன்னா ஆஃபர்ல பத்தி அதிகமா பேச வேண்டியிருந்தது.
சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து கிளைசம் பத்தி கொஞ்சம் நல்ல விரிவா பார்க்கலாம். ஆனா அதே சமயம் ஆஃபர்ல ஒரு பார்ட்ட பத்தி நான் இன்னைக்கு கண்டிப்பா பேசணும். ஏன்னா இந்த ஆஃபர்கள் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. ஏன்னா இத பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து இத பத்தி பேசும்போதுதான் மக்களுக்கு வந்து இது புரியும். இது எந்த அளவுக்கு ஆஃபர் நமக்கு வந்து உபயோகப்படக்கூடியது. இத பத்தி மக்களுக்கு எப்படி மத்தவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுங்கிற அந்த விஷயம் ஞானம் நமக்கு வேணும். அப்போ இந்த ஆஃபர்ல பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பேசினாதான் அதை பத்தி தெரிஞ்சு மத்தவங்களுக்கு சொல்ல முடியும். சோ தமிழ்நாட்டுல வந்து நிறைய பேருக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல நம்ம இருப்பதனால இப்ப இந்த மீட்டிங்ல 40 பேர் வந்தா இந்த 40 பேர் வந்து மத்தவங்க அவங்களுடைய லீடர்ஸ் தமிழ்நாட்டுல நிறைய லீடர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க அணில இருக்கிற பல லீடர்ஸுக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த ஆஃபர்ஸ் உடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து புரிய வைக்க முடியும். சோ அதனாலதான் தொடர்ந்து இந்த ஆஃபர்ஸ் வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதை பத்தி நம்ம தொடர்ந்து ஏன் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்றோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து தொடர்ந்து வலியுறுத்தி சொல்லிட்டு இருக்கோம். சோ அதனால கடைசி பார்ட்ல வந்து இந்த ஆஃபருடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம மீண்டும் இன்னைக்கு சொல்ல போறோம். சோ தொடர்ந்து நம்ம இதை கவனிச்சு கேட்கலாம். ஓகே சார். Yes. So first we'll move on with Glycem. So it is a very, as I told you, very wonderful product, and there is no chemical whatsoever being used in it, and it is clinically proven too. So we'll talk about this in detail, and I request everybody who is there to just write down everything what I say. And the biggest example of writing everything down is Karthikeyan sir from Europe. Whatever he writes, he sends it me. So that shows, and that gives me encouragement that people are really following you. So please write as he is writing, and try to pass it on to the team members, so they will be very happy to read and understand it, right? Because every platform we get only 40, maximum 50 people, right? And most of the people are not there in the Zoom. So for them, it will not be any help. So, and now the physical meeting is also not happening. So we are not able to meet more people. So we are meeting less people over here, and more people are outside this Zoom. So just write it down and pass it on to all the people so that they can understand it. Then only the sale will come. Then only the help will come. Then only the wealth will come. Yes. சோ இந்த செஷன் நம்ம நடத்தும் போது முக்கியமா நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை என்ன அப்படின்னா, நாம சொல்ற இந்த விஷயங்களை குறிப்பெடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு நோட்டு நம்ம பக்கத்திலேயே வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம சொல்ற பல விஷயங்களை தொடர்ந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு எழுதி வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த விஷயங்களை நம்ம மத்தவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நமக்கு இது பெரிய அளவுல வந்து உதவி புரியும். இப்ப கார்த்திகேயன் சார் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் நடத்துற தொடர்ந்து எல்லா விஷயங்களுமே பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து அவர் குறிப்பெடுத்து அவருடைய அணில இருக்கிற எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரு, கேள்விகள் கேட்கிறாரு. சோ அந்த அளவுக்கு அவர் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு ஆர்வத்தோட பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம அணில இருக்கிற, ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற எல்லா பீப்புள்ஸ்க்கும் நம்ம இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா முதல்ல நாம அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அவ எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம்னா அதை குறிப்பெடுத்து நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அந்த குறிப்பின் மூலமா தான் மக்களுக்கு இதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கெமிக்கல் இல்லாத ஒரு நேச்சுரலான ஒரு பொருள். அப்போ இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நாம அத ஒரு நோட்டு நம்ம கையில பக்கத்திலேயே வச்சு அதை பத்தின எல்லா விஷயங்களும் ஒண்ணு விடாம நம்ம குறிப்பெடுத்தோம்னா நம்ம பெரிய அளவுல இதை பத்தி மத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைச்சு இதோடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். சோ அதனால தொடர்ந்து நடத்துற விஷயங்களை வந்து குறிப்பெடுத்துக்குங்க. அது உங்களுக்கு பெரிய அளவுல இது உதவி புரியும். ஓகே சார். Yes. So let's move on with NutriCharge Glycem. Okay. Now what is Glycem? This is one product which is absolutely natural, and how it is we'll tell you as we move forward. So now, whenever, one thing I always tell the people around, that whenever you see the traffic light, you should always in a position to remember our NutriCharge Glycem, because it is just like that only. See, look at here. What you can see here is the traffic light, right? On one side it is there are three colors, right? It shows that you are in a traffic. What it teaches you, when it is green, it is absolutely normal. That means you are not in a danger zone. You are absolutely safe. And when it comes into the orange or the yellow part, you are not that safe, but you are also not in a danger. What actually required? You just be very attentive, understand the thing, see everything is okay, then move. And when it is red, it is absolutely dangerous. You need to be very cautious. So similarly, here also, when it is in the green part, you are absolutely normal. And if it is in the yellow part, you are in a pre-diabetic zone. That means you are not normal. That is, you are moved away from normal and you are going towards diabetic.
So when a person is in the pre-diabetic position, if you don't take care of his health, he will definitely land up in diabetic region. He will not come back unless and until he takes some action. And the red one is, as you know, absolutely diabetic. So the pre-diabetic persons are more likely to have diabetes because they will move towards red zone only. Yes. இப்போ நாம இன்னைக்கு சொல்ல போற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்முடைய கிளைசம் செட் முழுக்க முழுக்க இயற்கை முறையில உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு பொருள் தான் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் வந்து கிளைசம் செட். அப்போ அந்த கிளைசம் செட்டை பத்தி நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில சில விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா, நீரிழிவு நோய் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது என்ன அப்படின்னா, நீரிழிவு நோய் இன்னைக்கு யாருக்கெல்லாம் இருக்குது, அது என்னென்ன மாதிரி நிலையில இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு டிராபிக் சிக்னல்ங்கிற ஒரு விஷயத்து மூலமா அதை எளிமையா நமக்கு மக்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும். ஒரு டிராபிக் சிக்னல் எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல வந்து ஒரு பச்சை நிறமும் ஒரு மஞ்சள் நிறமும் ஒரு சிவப்பு நிறமும் உள்ள குறியீடுகள் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் ஒரு நீரிழிவு நோயாளி அப்படின்னா, ஒரு நீரிழிவு நோயாளி வந்து அதாவது அந்த பச்சை நிறத்துல இருக்கிறவர் என்னன்னா நார்மல், அவருக்கு வந்து சாதாரண ஆரோக்கியமான உடல்நிலையை உள்ள ஒரு மனிதராக இருக்கிறார். அப்ப 2வது மனிதர் என்ன அப்படின்னா, இந்த மஞ்சள் கலர்ல இருக்கிறவர் பாத்தீங்களா, இவங்களை வந்து ப்ரீ டயாபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ரீ டயாபெட்டிக்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, இவங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய நிலை, அதாவது எப்படி வந்து டிராபிக் சிக்னல்ல வந்து ஆரஞ்சுல வந்து கவனித்து செல்லணுங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்குதோ, அதே மாதிரி இவங்க தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை இந்த இடத்துல கவனிக்கணும். இவங்க வந்து ப்ரீ டயாபெட்டிக் ஆகிட்டாங்க, இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனோநிலைக்கு அவங்க வரணும். அப்ப என்ன மாதிரி எடுத்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை. அடுத்த நிலைமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெட், ரொம்ப அபாயகரமான நிலைமை. அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க கண்டிப்பா உங்க உடல்நிலையை வந்து கவனிச்சுக்கே ஆகணும். அந்த அளவுக்கு பாதிப்பான ஒரு நிலைக்கு நீங்க போக போறீங்க அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் இந்த ரெட் ஜோன் சொல்ற இந்த சிவப்பு பகுதி. அப்போ நார்மலா இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பச்சையும், ப்ரீ டயாபெட்டிக் சொல்ற ஒரு நிலைமையில இருக்கிறவங்க வந்து அந்த எல்லோ, அதாவது மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான கண்டிஷன், அபாயகரமான நிலைமையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ரெட் ஜோன் ஆகவும் நாம வந்து டயாபெட்டிக்கோடைய ரேஞ்சை புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நீங்க எந்த நிலையில இருந்து, அதாவது ப்ரீ டயாபெட்டிக்கிறது நீங்க பழைய நிலைமைக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஆனா ரெட் ஜோன் சொல்ற இந்த சிவப்பு பகுதியில போகும்போது நீங்க மிக 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 அதிக அளவுல கவனம் கொள்ளணும் உங்களுடைய உடல்நிலையில. அந்த அளவுக்கு அது உங்களுக்கு அபாயகரத்தை உருவாக்கும். அதுல இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கான வழிகளை நீங்க உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். ஓகே சார். Yes. Now this is one picture, but this will not give you that clearly. I will show you this one. Now what is pre-diabetes? As I told you, pre-diabetes is a situation where you are above the normal range, but you are below the diabetic range, in between. So in layman's language, we talk it as borderline diabetes. There are people who call it as pre-diabetes, but doctors say impaired glucose tolerance. So if somebody says pre-diabetes or borderline diabetes or impaired glucose tolerance or IGT, everything is same. So that shows that you are not normal, but you are also not diabetic. Yes, sir. அடுத்ததா பார்த்தோம்னா, இந்த டயாபெட்டிக்ல முக்கியமா பார்த்தோம்னா ப்ரீ டயாபெட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை. சோ இந்த மெடிக்கல் நிலைமையில சொல்லும் போது அதை என்னெல்லாம் சொல்றாங்கன்னா, வெவ்வேறு ரீசன்களை, வெவ்வேறு காரணங்களை அதை வேற வேற பேர்ல அழைத்தாலும் மொத்தத்துல அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ப்ரீ டயாபெட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை. சோ இந்த ப்ரீ டயாபெட்டிக் நிலைமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய நிலைமை வந்து அந்த பக்கம் இல்லாம இந்த பக்கம் இல்லாம ஒரு நடுத்தர நிலைமையில இருக்கிறதா வந்து ப்ரீ டயாபெட்டிக்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த ப்ரீ டயாபெட்டிக் வந்து நீங்க கவனமா இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டமா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ப்ரீ டயாபெட்டிக்ல நம்ம ரொம்ப அக்கறை எடுத்து இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமையா சொல்லுவாங்க. இதனாலதான் மருத்துவ ரீதியா வந்து அதுக்கு வேற வேற பேர்கள் வைத்தாலும் மொத்தத்துல வந்து நீங்க இருக்கிற அந்த ஒரு நிலைமை கவனிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை அப்படின்னா அது வந்து ப்ரீ டயாபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க மருத்துவ ரீதியா. ஓகே சார். Yeah. Now this is one thing which you should remember. Please write it down. It's very very important, because if you understand this, then picture is very clear that nobody can fool you. Otherwise, if some number here and there is changed, you will be on the other category rather than the normal category. So you understand this. After taking the food, you take food, and after 2 hours, go and check your food. That is P, we say postprandial. So it's not fasting, but it is after food 2 hours. You go there and check your blood sugar, and if it comes below 139 milligram per deciliter, then you are normal. And if it is between 140 200 milligram per deciliter, then you are pre-diabetic. And if it's above 200 milligram per deciliter, then you are diabetic. So this numbers you should understand. You should not forget this. Yes, sir.
அப்போ இந்த விஷயத்த நான் இப்ப சொல்ல போற ஒரு விஷயத்த வந்து எல்லாரும் ஒரு குறிப்பெடுத்துக்குங்க. இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னா, ஒரு நீரிழிவு நோயாளி அவருடைய நிலைமை என்ன நிலையில இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னன்னா, அவர் வந்து காலை அவர் எப்ப உணவு எடுத்துக்கிறாரோ, அந்த உணவு எடுத்த அந்த 2 மணி நேரம் கழிச்சு, அதுக்கு அப்புறம் போயி அவர் எடுத்துக்கிற அந்த டெஸ்ட்ல என்ன நிலைமை காணிக்குதோ, அதுதான் அவருடைய என்ன நிலையில நீரிழிவு நோயாளி என்ன நிலையில இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும். அப்போ ஒருத்தர் சாப்பாடு சாப்பிட்ட பிறகு அந்த 2 மணி நேரத்துக்கு பிறகு போய் அந்த குளுக்கோஸ் நிலையை எவ்வளவு அளவு இருக்குது அப்படிங்கிற சர்க்கரை அளவை பார்க்கும்போது அது வந்து 139க்கு உள்ள இருந்ததுன்னா அவர் வந்து சாதாரண நிலைமையில இருக்கிறாரு, ஆரோக்கியமா இருக்கிறாருன்னு சொல்லலாம். அந்த 139க்கு மேல போயிடுச்சு, 140க்கு மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா 200க்குள்ள இருந்தது அதை வந்து ப்ரீ டயாபெட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையாகும். அதற்கு மீறி 200க்கு மேல போயிடுச்சுன்னா அவர் வந்து டயாபெட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு போயிறாங்க அப்படிங்கறதுதான் இன்னைக்கு மருத்துவ ரீதியா வந்து சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம். அப்போ இதுதான் வந்து ஒருத்தர் என்ன நிலைமையில இருக்காங்க தெரியறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு நிலை. அப்ப இதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஒருத்தருடைய சர்க்கரை நோயுடைய அளவு என்னென்ன நிலைமையில இருக்காருன்னா, அவர் சாப்பாடு சாப்பிட்ட பிறகு 2 மணி நேரம் கழிச்சு போய் செக் பண்ற நிலையில அவருடைய ரத்தத்துல அந்த சர்க்கரையோட அளவு எவ்வளவு இருக்குதோ அதை பொறுத்துதான் அவர் வந்து டயாபெட்டிக்கா, ப்ரீ டயாபெட்டிக்கா அல்லது நார்மலா அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நாம அவரை இருக்கிறா அப்படிங்கறத சொல்ல முடியும். ஓகே சார். Yeah. Now, what are the main reasons for pre-diabetes? There are so many reasons why the normal people change into pre-diabetes and then to diabetes. And the first and foremost is the comfort living. That means sedentary life, no movement, nothing. Enjoying and sitting in a room, no exercise, no walking, nothing. And drinking and eating whatever comes into their mind. All junky things, right? So this is the first reason for being a pre-diabetic. The second one, as I told, lack of exercise, no movement whatsoever. The third one, excess body fat. If your body fat is like this, if you hold and you find a chunk of body fat comes into your hand, that shows that that is an excess part. And if more and more excess body fat is there, you will definitely become pre-diabetic and in the process diabetic. Then lack of nutrition. You are eating, but you are eating absolutely junk food. No nutrient value whatsoever. And you are sitting there, eating everything, again sitting there, eating everything. No movement whatsoever. And the main people who gets this type of problem is the IT people, right? Those people works in the IT office and all. This is a big problem for them. At the young age itself, they become diabetes because no timely food, no timely drinking water, no urination, and no timely eating quality food. Just junk food and lot of stress. They may be getting money, but that money may not be used for enjoyment of their life. That would be sent to the hospital for treatment. So this much we'll understand and come back here. Yes. அப்ப நீரிழிவு நோயை வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான காரணங்களை ஒண்ணு என்னன்னா செடன்டரி லைஃப்னு சொல்ற ஒரு கம்போர்ட் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு, அதாவது வீட்லயே உட்கார்ந்து இருக்கிறது, எப்ப பார்த்தாலும் வந்து எந்த விதமான உடற்பயிற்சி எதுவும் செய்யறது கிடையாது, உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து சாப்பாடு வச்சு சாப்பிடுறது, வேற எந்த ஒரு விஷயமே பாக்குறது, தொடர்ந்து வாழ்க்கை தான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து ஒரு செடன்டரி லைஃபாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரு. அப்போ எந்த விதமான உடற்பயிற்சியும் கிடையாது, எழுந்து நடக்கிறது கிடையாது, உட்கார்ந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் வரவழைச்சு அப்படியே சாப்பிட்டு வாழ்ற ஒரு வாழ்க்கையா தான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு காரணம் இந்த நீரிழிவு நோய் வருவதற்கு. இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் எக்சர்சைஸ். இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி முக்கியமா ஒரு மனிதனுக்கு உடற்பயிற்சி என்பது மிக மிக அவசியம். அது எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் சரி. அப்ப அந்த உடற்பயிற்சி இல்லாத மனிதனுக்கு கொஞ்ச நாள்லயே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை சூழ்நிலைக்கு கண்டிப்பாக நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது. அப்ப மூணாவதா பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸஸ் ஃபேட். இப்ப உடம்புல ஒரு இன்னைக்கு நிறைய பேரை பார்த்தோம் இந்த மாதிரி செடன்டரி லைஃப்ல வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே, எந்தவித எக்ஸசைஸும் உடற்பயிற்சியும் பண்ணாம இருந்தாங்களாலே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உடம்புல வந்து கொழுப்பு வந்து கூடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நீங்க சாதாரணமா உங்களுடைய கைப்பகுதியோ இல்ல வயிற்று பகுதியோ இழுப்பகுதியோ தொட்டு பார்க்கும்போது ஜவ்வு மாதிரி இழுக்கிற மாதிரி வருது அப்படின்னா அது வந்து அதிகப்படியான ஒரு ஃபேட் கொழுப்பு இருக்குன்னு தான் அதனால அர்த்தம். அப்போ இன்னைக்கு இந்த மாதிரி அதிகப்படியான உடல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது.
சோ அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் சொல்ற போதிய அளவுக்கு ஊட்டச்சத்து இல்லாத உணவுகளை சாப்பிடுறது. முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஜங்க் ஃபுட்னு சொல்ற இன்னைக்கு கிடைக்கிற அந்த துரித உணவுகளை வந்து அதிகமா மக்கள் வாங்கி சாப்பிடுறாங்க. அதுல முக்கியமா பார்த்தோம்னா ஐடி பீப்புள்ஸ், இன்னைக்கு ஐடில வேலை செய்யற பல நண்பர்கள், நல மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வேலையை பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அந்த வேலையில உட்கார்ந்து இருந்துகிட்டு அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஏதாவது ஒரு ஜங்க் ஃபுட்டை போதிய நேரம் சரியான நேரத்துல உணவு உண்ணாமை, சரியான ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவு உண்ணாமை, தொடர்ந்து ஜங்க் ஃபுட்டை அவங்க சாப்பிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய உடல்நிலை வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுது. அதிகப்படியான மன அழுத்தத்துக்கு வந்து அவங்க போறாங்க. சோ அவங்க அதிகப்படியான சம்பாத்தியத்தை வந்து உருவாக்கினாலும் அந்த சம்பாத்தியம் எல்லாமே, அந்த சம்பாதிக்கிற பொருட்கள் வருமானம் எல்லாமே அதிகப்படியாம யாருக்கு போயினா டாக்டருக்கு தான் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. அப்ப அந்த அளவுக்கு இள வயதிலேயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ முடியாம நோய் குடிகொள்ளும் ஒரு வாழ்க்கை சூழ்நிலைக்கு அவங்க மாறிக்கிறாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி மனிதர்கள் எல்லாமே இந்த நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை உருவாகும் ஒரு மனிதர்களாக உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஓகே சார். Great, sir. Fantastic, sir. Great. Next is stressful life. As I told you, if the person has got stress, definitely these type of people, as I told earlier, working in big corporate companies, they will have this continuously glued to the laptops, no movement whatsoever, and above that stress. And pre-diabetics, who all are at risk? That is, the person who are at risk to get pre-diabetes very, very soon is, the number one is family history of diabetes. That is, if your family has got a history of diabetic patients, then the chance of you getting pre-diabetic soon will be there. Second is, as we already spoken about, lack of exercise. The third one is unhealthy dietary habits. That means you are not taking nutritious food, you are not taking balanced food, but you are taking some type of fatty, junky food. That is one thing. And the fourth one is obesity or overweight. Both will take you to diabetes. If you are obese, absolutely fat, or you are overweight, everything will take you to pre-diabetes. So these people should really take care of themselves. Otherwise, they are inviting diabetes to their life. They are running away from normal life on their own. So take care of that. Yes. சோ அதே போலதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப், வாழ்க்கை முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா மன அழுத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கையில், அதாவது இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஐடி பீப்புள்ஸ் மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா வேலையில வந்து சரியான எந்த எடுத்துக்கொள்ள உணவுல இருந்து நேரம் தவறிய உணவு முறையில இருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு மாட்டிட்டு இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கிறது. சோ அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது பாரம்பரியமாக, அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து அவங்க அப்பாக்கு அம்மாக்கு அந்த ஃபேமிலியில யாருக்கு இருந்தாலும் அதன் மூலமாக அவருடைய குழந்தைகளுக்கும் இந்த நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மாதிரி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிற ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க. ரெண்டாவதா பார்த்தோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த செடன்டரி லைஃப்னு சொல்ற உட்கார்ந்த இடத்துலயே எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு வேற எந்த விதமான உடற்பயிற்சியும் செய்யாம தொடர்ந்து வாழ்க்கையை இப்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஆளுங்க இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, இவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த நோயை வந்து இவங்க வந்து வரவழைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கிறது. சோ மூணாவதா பார்த்தோம்னா அப்படின்னா ஒரு சரியான ஒரு போதிய ஒரு சரிவிகிதான ஒரு உணவு முறை, டயட் சாப்பாடு சொல்ற மாதிரி சரிவிகிதமான ஒரு உணவு முறை சாப்பிடாம கண்டதை கிடைச்சதை சாப்பிடுற ஒரு வாழ்க்கை முறையில எங்க போனாலும் எதை எடுத்தாலும் சாப்பிடுற ஒரு மனநுழைவுல இருக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு உணவு முறை பழக்கத்தை இருக்கிறவங்களுக்கும் இது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கிறது. மேலும் கடைசியா பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகப்படியான உடல் எடை இருப்பவங்களுக்கும், அப்போ உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நீரிழிவு நோயை வந்து வரவழைவு, அதாவது அது வா 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 வான்னு கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கிற ஒரு மன நிலைமையில தான் வந்து இன்னைக்கு சர்க்கரை நோய் வந்து எல்லாருக்கும் ஆட்கொண்டு இருக்குது. சோ அப்ப இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு கவனம் கொள்ளணும். ஏன்னா இவங்களுக்கு இது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக 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 அதிகம் என்பதால் தான் இவங்க கொஞ்சம் கவனம் எடுத்து அது அவங்களுடைய ஆரோக்கிய நிலையில வந்து ஒரு பற்று கொண்டு இத நோய் வராம காத்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். ஓகே சார். Yes. Yes. Now this is a very dangerous picture, but most of the people don't understand this. You see that out of 3 people, 1 is a pre-diabetes in our country, and that person is absolutely unaware of that also.
most of the people don't know whether they are diabetic or pre-diabetic. Because whenever I take physical class, I just ask the people to raise the hand who are normal, who are pre-diabetic, and who are diabetic. Only confidently, only diabetic people raise the hand because they know that they are taking the medicine, so they are diabetic. Otherwise, pre-diabetic and normal, they don't have any idea. Simply they raise the hand and say that I am normal or I am pre-diabetic. But you should check your blood if you are above 30 every 2 months or 1 month. Very, very important. Because we will be totally unaware of it. And if you have got some other disease, you go and admit in your hospital, they will check your blood and they will say, this disease is there, but apart from that, you have also got one more, I'll give present you, and that is the diabetic. So this is what actually, by default only the people come to know that they are having diabetic. And this is the dangerous picture which is there. That is 1 out of 3 person is diabetic. Now, one more thing which I want to highlight here is, from 1 out of 3, it has moved to 1.5 out of 3. So the percentage has increased, and we should be absolutely aware of this, and we should promote this product like anything so that we can save people from getting into diabetes and all those things. Yes, sir. இப்போ நம்ம போட்டிருக்க இந்த படம் வந்து ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு விஷயத்த நமக்கு சொல்லுது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 3ல 1 ஆளுக்கு இன்னைக்கு வந்து நீரிழிவு நோய் இருக்குது. அதாவது நம்முடைய இந்தியால பாத்தீங்கன்னா 3ல 1 ஆளுக்கு 3 பேர்ல எடுத்தோம்னா ஒரு ஆளுக்கு கண்டிப்பாக அந்த நீரிழிவு நோய் வந்து இருக்கிற ஒரு நோயாளியாக கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து சொல்லுது. அப்போ என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருப்பதே தெரியாம தான் இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப சாதாரணமா நான் பல இடங்கள்ல வந்து நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு, நோய் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும்போது, உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிக்கா நீரிழிவு நோய் வந்து அது தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் கையை தூக்குறாங்க. மத்த பேர் நிறைய பேர் வந்து கையை தூக்குறது இல்ல. அப்ப அந்த அளவுக்கு நிறைய பேருக்கு உண்மையிலே அவங்க ப்ரீ டயபெட்டிக்கா இருக்காங்களா இல்ல நார்மலா இருக்காங்களான்னு நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன நிலைமையில இருக்காங்களே தெரியாம இருக்காங்க. அப்போ நாம கண்டிப்பா இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு வந்து சார் நம்முடைய நிலைமை என்ன நிலையில இருக்கும், நம்முடைய சர்க்கரை அளவு என்ன இருக்கிறத நம்ம வந்து தயவு செய்து போய் செக் பண்ணணும். இல்ல அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நோயோ ஏதாவது வேற ஏதோ பிரச்சனையோ நமக்கு வரும்போதுதான் நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கு அந்த மருத்துவமனைக்கு போகும்போதுதான் அப்பதான் நமக்கு அங்க தெரிய வரும் நமக்கு என்ன நிலைமையில இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தெரிய வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அப்ப அதனாலதான் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த விஷயத்த பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாம இருக்கிறாங்க. சோ அதனால இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கிற நிலைமை இதுதான். அதனால நம்முடைய ஆரோக்கியத்துல நம்ம கவனம் கொண்டு நாம என்ன மாதிரி நிலைமையில இருக்கிறோம்னு எல்லோரும் பரிசோதித்துக் கொள்வது மிக மிக அவசியம். அது நமக்கு பெரிய அளவுல உதவி புரியும். அந்த இடத்துல நம்முடைய ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ப்ராடக்ட். அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆரோக்கிய நிலைமைக்கு நம்ம திரும்ப கொண்டு வர முடியும். ஓகே சார். And that's the reason why most of the people suffering from pre-diabetes are unaware of the risk which is waiting for them. Just like that, this person very casual because no traffic anywhere, simply reading the newspaper and walking as if nothing is going to happen. But something is waiting for him that he doesn't know. And if he doesn't know that, he will be finished. So this type of risk is absolutely there for the pre-diabetic patients. So please be aware of it. Yes, sir. அப்போ இந்த மாதிரிதான் நம்ம இருக்கிற பல மக்களுக்கு வந்து இந்த நீரிழிவு நோயை பத்திய ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை. அதனால ஏற்படும் பெரிய ஆபத்துகள் என்ன என்பது பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாத அதை வந்து எடுத்துக்காட்டா சொல்லனா, ஒருத்தர் வந்து கையில ஒரு பத்திரிகை படிச்சுக்கிட்டு வராரு. அவர் அதுல முக்கியமா ஆழ்ந்துகிட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு. ஆனா அவருக்கு கண் முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஆபத்து அவர் கண்ணுக்கு தெரியல. அப்போ அந்த ஆபத்தை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம அவர் அப்படி வந்தாருன்னா அவருடைய வாழ்க்கை வந்து அந்த படுகொலியில போய் விழுங்குறதுக்கான ஒரு உதாரணம் தான் இன்னைக்கு நிறைய மக்கள் வந்து நீரிழிவு நோயை பத்தின அறிவு இல்லாம இருக்காங்க. சோ இதை பத்தின ஒரு எண்ணம் ஒரு அறிவு வந்து மக்களுக்கு இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க ஆரோக்கியத்துல அவங்க ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுப்பாங்க. ஓகே சார். So one thing which you should understand is India has approximately 8 crore pre-diabetes. This is the complete picture of India. And out of this 8 crore, more than 50% will be in South India. So we should be absolutely aware of it. And out of these 8 crore, every year 8 to 10% of the people are becoming diabetic. So they are getting promotion. Okay, here the people are losing job. No job. So forget about promotion. But here the people are getting promotion on a yearly basis. The question is, are you one of them? And if you are one of them, then you need to take absolutely perfect action. Otherwise, very dangerous. Yes. இன்னொரு கவலைக்கிடமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
நம்ம நாட்டுல கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 8 கோடி மக்கள் வந்து ப்ரீ டயபெட்டிக்கா இருப்பாங்கிறத ஒரு ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயமா இருக்கிறது. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீரிழிவு நோயாளிகள் வந்து அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதா ஒரு கவலையான ஒரு செய்தியா இருக்கிறது. அப்போ நாம பார்க்கிற நம்ம சுத்தி இருக்கிற பல மனிதர்கள் வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கிற வந்து நோயாளிகளாக தான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை இழந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா இங்க நிறைய பேருக்கு நம்ம நாட்டுல ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறது. எதுல ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு நீரிழிவு நோயாளியா ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொமோஷன் வந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கு. அதாவது கிட்டத்தட்ட 8 to 10% வந்து அதிகரித்து கொண்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு வருஷமும். அப்போ வேலை போய்கிட்டு இருக்கு. ஆனா ப்ரொமோஷன் கிடைக்குது. எதுல ப்ரொமோஷன் கிடைக்குன்னா ஒரு நோயாளியாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொமோஷன் தான் நம்ம மக்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. அதனால மிக மிக கவனத்துல கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாய நிலையில நாம இருக்கிறோம். அப்ப நாம நம்மள கேள்வி கேட்கணும். நாம அதுல ஒரு ஆளா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு. அதுக்கான கேள்விக்கான பதில்களை வந்து அடுத்ததுல பார்க்கலாம். Yes. Now, one thing you should understand that if you become a diabetic, then it means lifetime imprisonment. So once a diabetic, you can never be cured completely. That's what actually we told till yesterday. That you know that every doctor says that you will not be cured completely. You need to be on medicine for a lifetime. So that means it is just like a life imprisonment for a person, right? All the freedom which you had, all the freedom of eating what you have, everything is gone. You are playing in the hands of a director, right? A doctor says something to you and you have to follow that. So you don't have your own ideas, you don't have you don't have your own interest. So you have been controlled by a person. So all your freedom has gone. And that is a very, very worst situation to have in a person's life. Yes. அப்போ ஒரு தடவை நீங்க வந்து நீரிழிவு நோயாளி ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்க ஒரு கடினமான ஒரு சிறை வாழ்க்கை வாழ்ந்த மாதிரிதான் நீங்க மாறிக்கொண்டிருப்பீர்கள். காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு தடவை நீங்க நீரிழிவு நோயாளி ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மருத்துவர்கிட்ட நீங்க கேட்கும்போது அவர் சொல்லுவாரு, நீங்க நீரிழிவு நோயாளியாக மாறிவிட்டீர்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்க மாத்திரை மருந்துகளை தான் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஒரு விஷயத்தை நமக்கு தெளிவாக சொல்லி விடுவார். அப்ப அப்படி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நீங்க நினைச்ச மாதிரி சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியாது. நீங்க விரும்பின உணவு பதார்த்தங்களை நீங்க விருப்பம் போல சாப்பிட முடியாது. எந்த ஒரு வேலையும் நீங்க செய்வதனா முன்ன மாதிரி நாம வந்து ஆரோக்கியமா செயல்பட்ட மாதிரி செய்ய முடியாது. சோ மொத்தத்துல உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு சிறை வாழ்க்கையாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் நீங்க ஒரு தடவை நீரிழிவு நோயாளியாக மாறிட்டீங்கன்னா நடப்பதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது. சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதன் ஒரு நோயாளியாக ஆகிவிட்டாலே இதற்கு முன்னாடி செய்த பல வேலைகளை அவனால செய்ய முடியாது. அவன் தொடர்ந்து கடினமான ஒரு சிறை வாழ்க்கையில வாழ்ற மாதிரிதான் ஒரு அடைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறையில தான் அவன் வாழ்றதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து இது உருவாக்கி கொடுக்கும் என்பதை நாம இந்த இடத்துல கவனமா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். And this is one thing which will happen if you become a diabetes. Another thing, in fact, that is your dependency on medicines for lifetime will go up. Need of visiting a doctor again and again, and strict control on your food intake, and you will be visiting hospitals more than any other tourist centers. Yes, sir. அப்போ நீங்க வந்து அந்த நீரிழிவு நோயாளி ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க மறுபடியும் நீங்க உங்க மருத்துவரை போய் ஒரு மாதத்துக்கு எத்தனை தடவை இல்ல வருஷத்துக்கு பல தடவைகள் வந்து உங்க மருத்துவரை போய் நீங்க பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அவர் கொடுக்கிற அந்த விஷயங்களையும் அவர் கொடுக்கிற அந்த மாத்திரைகளையும் வந்து தொடர்ந்து நீங்க எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலையில தான் நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நடத்த வேண்டியிருக்கும். சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு நீரிழிவு நோயாளி வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை முறைய இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு மாற்ற வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டு கொண்டிருப்பார். ஓகே சார். Now I will ask some questions to you. You don't have to answer me, but you do answer to yourself. Then after these questions are over, I will tell you something. Okay. The first question: are you sure you are not a pre-diabetic? This is a very, very important question, right? That's the reason why this question has been put in a different color. Are you sure you are not a pre-diabetic? So very, very clearly think of it. Make sure to give a correct answer. Okay. Yes. So the first question. Yes, sir. அப்போ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் கேட்கிற இந்த கேள்விக்கு வந்து உங்களுடைய மனசு எனக்கு இது நேரடியாக சொல்ல வேண்டாம். உங்க மனசுக்குள்ளேயே நீங்க அதுக்கான விடைகளை தேடிக்கொள்ளுங்கள்.
நீங்க என்ன நிலைமையில இருக்குங்க அப்படிங்கிறத ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வியை நான் இன்னைக்கு கேட்க. நீங்க வந்து ஒரு ப்ரீ டயாபெட்டிக்கா, நீங்க வந்து ஒரு நீரிழிவு நோயாளியாக மாறிக்கொண்டு இருக்கிறீர்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது, இது வந்து உங்களுடைய மனதுக்குள்ள இதுக்கான கேள்வி. நான் தொடர்ந்து இதுக்கான கேள்விகளை கேட்கும்போது, அதற்குரிய விடைகளை நீங்க சொல்லும்போது, நீங்க ஒரு நோயாளியா, இல்லையா என்பதை இதன் மூலமா நாம தீர்மானிக்க முடியும். ஓகே சார். Yeah. The second question, are you a little fatty? That means you are not very lean, but you are a little fatty. You are a little obese, you are overweight, as I showed you earlier. So, are you little fatty? Right, yes or no? Yes. அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, நீங்க உங்க உடல் எடையை விட சற்று அதிக உடல் எடை பருமன் உடையவராக இருக்கிறீர்களா? ஃபேட்டியாக இருக்கிறீர்களா? அப்படின்னு கேட்டோம். அப்ப அதுக்கு நீங்க உங்களுடைய விடைய எஸ்ஸா, நோ, ஆம், இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்க இந்த கேள்விக்கு நீங்க உங்க மனதுக்குள்ள கேட்டுக்கொள்ளலாம். ஓகே சார். Yes. And next is anyone diabetic in your family? Yes. உங்களுடைய குடும்பத்துல யாராவது நீரிழிவு நோயாளியா இருக்கிறாங்களா? Next question. Are you older than, here it is written 45 years, but I would like to tell you that change that 45 to 30. So are you older than 30 years? நீங்க வந்து 45 வயதிற்கு மேற்பட்டவரா? ஆனா இன்னைக்கு நிலைமை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. சோ அதனால நீங்க 30 வயதை கடந்து விட்டவர்களாக இருந்தால் நீங்க உங்களுடைய மனதுல கேட்டுக்கொள்ளுங்க, ஆம் அல்லது இல்லை என்கிற பதில இதுல சொல்லலாம். ஓகே சார். Next question, are you comfort loving? Because already I showed you a picture, comfort loving. So are you one of them? That's another question. Say yes or no. உங்க அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நீங்க ஒரு சொகுசான வாழ்க்கையை வாழ விரும்புவரா? அதாவது இருந்த இடத்திலேயே எல்லா வேலையும் நடக்கணும், எங்கேயுமே எழுந்து போக கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ நினைக்கிறவரா அப்படிங்கறத உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க எஸ் ஆர் நோ சொல்லிக்கலாம். ஓகே சார். And the next question is, do you have high blood pressure? உங்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம், ஹை பிபி இருக்கிறதா? உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க கேட்டு ஆம் அல்லது இல்லை என்று சொல்லிக்கலாம். ஓகே சார். Yes, and the answer is yes for all. Then you are absolutely in a danger zone. If you got 50% yes, then you need to take very active measure for it. And if it is just one yes also, you are not very safe. Yes, sir. அப்போ இந்த கேட்ட கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஆம் என்ற பதில் இருந்ததுன்னா, கண்டிப்பாக நீங்க ஒரு அபாயகரமான கட்டத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால அடுத்ததா பார்த்தோம்னா அப்படின்னா 50% ஆளுங்க வந்து உங்களுடைய அந்த கேள்வியில ஆமா அப்படி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா, நீங்க கொஞ்சம் இதை கருத்தில் எடுத்து உங்களுடைய உடல் நிலைமையை வந்து பரிசோதிச்சு அதை சரியான வழிமுறைக்கு மாற்றத்துக்கு நீங்க வழிகளை எடுக்கலாம். ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் எஸ் சொல்லியிருந்ததுன்னா, நீங்க வந்து கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இருந்தாலும் ஆரோக்கியத்திற்கு என்ன வழி உண்டோ அதை நீங்க யோசிக்கலாம். ஓகே சார். Yes. So what you want to do is you all want you to avoid or delay diabetes by taking proper steps. And there are some important thing and that needs to do in a right way. So do the right thing. Yes. And what is that? The first is go and check your blood sugar. The moment you finish off this, you go and check your blood sugar. And then make it very sure that you are normal or pre-diabetic or diabetic. Yes, sir. அப்போ நமக்கு நீரிழிவு நோய் வரக்கூடாது இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை வரவிடாம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருந்ததுன்னா, நாம செய்ய வேண்டிய முதல் நடவடிக்கை என்ன அப்படின்னா, நாம போயிட்டு நம்முடைய சர்க்கரை அளவு, ரத்த சர்க்கரை அளவு எவ்வளவு அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம பரிசோதிக்கணும். அப்போ அதை பரிசோதித்து பார்க்கும்போதுதான் தெரியும் நாம வந்து நார்மலாக இருக்கிறோமா, இல்லை ப்ரீ டயாபெட்டிக்கா இருக்கிறோமா, இல்ல டயாபெட்டிக் இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது அந்த பரிசோதனையில தெரிந்துவிடும். ஓகே சார். Yeah. And to avoid or delay diabetes, these are the things you can do. The first thing is you take natural herbs. The second is proper nutrition. Third is regular consumption of protein. Understand this. Fourth one, regular exercise. And the last but not the least, but very important, low calorie and low fat food. If you follow these 5 steps, you can avoid completely or you can delay the diabetes. Most of the time you can avoid diabetes. Yes, sir.
அப்ப நமக்கு அந்த நீரிழிவு நோய் வரக்கூடாது, இல்ல அப்படின்னா அது வரவிடாம தள்ளி போடலாம் அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நாம இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ மூலிகைகளை வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சரியான அளவு ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து நம்ம நம்ம உணவுல சேர்த்துக் கொள்ளலாம். மேலும் பாத்தீங்கன்னா நாம இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா புரோட்டீன், புரதம் நிறைந்த உணவுகளை அதிகப்படியாக நாம எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதோட மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா சரியான அளவுல உடற்பயிற்சி அது வந்து சரியான அளவுல நமக்கு இருந்தாலும் இத வந்து நாம வந்து தள்ளி போடலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா லோ கலரி, குறைந்த அளவு கலோரி நிறைந்த உணவுப் பொருட்களை, கொழுப்பு குறைந்த உணவுப் பொருட்களை நாம் எடுத்துக்கொள்ளுமானால் நமக்கு முக்கியமாக நீரிழிவு நோய் வராமலேயே நாம ஆரோக்கியமா உள்ளதற்கான நம்மளோட வாழ்க்கை முறையை நாம கொண்டு போக முடியும். ஓகே சார். Yeah. So we are so lucky to have this first time in India. I feel that it's not first time in India, it's first time in the world. A nutrition supplement. It is not a medicine. Understand this? Huh? A nutritional supplement for pre-diabetics enriched with natural herbs. That means there is no chemical whatsoever. Whatever medicine is given now for these diabetes and all, 90% of that is made of chemical. Some 10% Ayurveda and Homeo is there, but people don't go over there also. So 90% of the people are taking the chemicals, and that is not giving them any proper result. So first time in the world, a nutritious supplement for pre-diabetes enriched with natural herbs have been launched by NutriCharge, and that is NutriCharge Glycine Prodite and NutriCharge Glycine chewable tablets. Yes. சோ அதற்காகத்தான் முதல் முறையாக இந்தியாவில் ஏன் இந்தியாவில் உலகத்திலேயே முதல் முறையாக ஒரு நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட், அதாவது ஒரு ஊட்டச்சத்து துணை உணவு என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு நிறைய உணவு வந்து இது ட்ரக்கு கிடையாது, அதாவது மருந்து கிடையாது. இன்னைக்கு வர பல மருந்துகள், அதாவது நீரிழிவு நோய்க்கு கொடுக்கப்பட 90% மருந்துகள் வந்து கெமிக்கல் தான். அதாவது வேதியியல் அதிகமாக நிறைந்த கெமிக்கல் நிறைந்த மருந்துகளாக தான் வருது. அப்ப இது அதிகமாக 10% தான் வந்து ஹோமியோபதின்னு சொல்ற இயற்கை சார்ந்த மருந்துகளாக வருது. அதை மக்கள் வந்து நாடுறது இல்லை. அப்ப 90% வந்து உடலுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு மாற்றத்தையும் அது உருவாக்கி கொடுப்பதில்லை. ஆனா நம்முடைய நியூட்ரிஷன் பாத்தீங்கன்னா செறிவூட்டப்பட்ட மூலிகைகளால சேர்க்கப்பட்ட ஒரு இயற்கை மூலிகைகளாக சேர்க்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு நியூட்ரி சப்ளிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய நிறுவனம் கொடுக்கிற ஒரு அற்புதமான அந்த ஒரு துணை உணவு என்னன்னா அதுதான் நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் அப்படிங்கிற ஒரு செட்டும் அது கூட கிளைசம் டேப்லெட்ஸும் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு துணை உணவு வந்து நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனம் முக்கியமாக நீரிழிவு நோய்களுக்காக எந்த விதமான கெமிக்கலும் சேர்க்காம இயற்கை சார்ந்த உணவு முறையை நமக்கு சேர்த்து இதுல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே சார். So this is how it is. You can see over here, there's a NutriCharge Glycine product. On the right side, you got NutriCharge Glycine chewable tablets, and along with that, you will get a free some 25 bags of NutriCharge sweetener. But I would like to emphasize here that you just forget about the sweetener. That is free along with it. You can keep that somewhere else, but only take NutriCharge Glycine product with NutriCharge Glycine chewable tablets. Now let us see what all there in NutriCharge Glycine tablets. Before that, let us go again. So இதுல பார்த்தோம்னா இடது பக்கம் இருக்கிறது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடைட் செட்டும், இந்த பக்கம் வலது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நம்முடைய கிளைசம் டேப்லெட் மாத்திரை உருவடியில வந்து கொடுக்கப்பட்ட பொருளாக இருக்குது. அது கூட ஸ்வீட்னரையும் சேர்த்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஆனா அதிகப்படியா நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஒரு முறை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய கிளைசமையும் நம்முடைய டேப்லெட்டும் வந்து சரியான அளவுல நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இது ஒரு நல்ல ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக நமக்கு இது தரப்பட்டிருக்கிறது. சோ அடுத்ததா நான் சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் டேப்லெட்டை பத்தி அதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஓகே சார். Yes. Now you can see here what all herbs have been added here in NutriCharge chewable glycine tablets. First is Mangifera indica. Mangifera indica is nothing but it is mango. It is being dried and powdered. That's it is. Then Gymnema sylvestre, that is called Sharkara Kulli. So that is another herb. Okay, Raju sir, just tell me some details of this. ஸோ அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் டேப்லெட்டு. ஸோ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான இயற்கை பொருட்கள் வந்து இணைக்கப்பட்ட ஒரு டேப்லெட்டாக இருக்கிறது. அதுல முதல்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேங்கிஃபெரா இண்டிகா அப்படிங்கிற
நம்ம மாங்காயை வந்து அரைத்து பொடியாக்கி அதுல வந்து நமக்கு சேர்த்திருக்காங்க. சோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஜிம்னேமா சில்வஸ்டாங்கிறது வந்து சர்க்கரை கொல்லி அப்படிங்கிற ஒரு இயற்கை மருந்து. ஓகே சார். Yes. Then comes Tinospora cordifolia, and that is called Chittamarga. Then Momodica charantia, that is called Malayalam we say Pavakya or Karela in Hindi. Then Egro marmalus, it is known as Kuvalam in Malayalam. Then comes Pterocarpus marsupium, Karingali. Then Piper longum, Tippalli, Piper nigrum, Kurumalaga, and Gingiber optionally Inchi. Yes, sir. சோ அது மட்டும் இல்லாம இதுல வந்து கிளைசீரியா கிளாப்ரா அப்படிங்கிற நம்முடைய சீந்தல் கொடி அதை சேர்த்திருக்காங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டினஸ்கோரியா கார்டிபோலியா அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் வந்து நமக்கு இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் பாத்தீங்கன்னா இதுல வேற என்னெல்லாம் சேர்த்துக்கிறாங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா பாகக்காய், அதாவது மொமோர்டிகா சாரனிட்டாங்கிறது வந்து பாகக்காய் வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. சார் கிளைசீரியா கிளாப்ரா வந்து இதல்ல சார், மற்ற இரட்டி மாதிரி இல்லையே? ஓகே ஓகே. அதிமதுரம் கிளைசீரியா கிளாப்ராங்கிறது வந்து அதிமதுரம் வந்து இதுல சேர்த்திருக்காங்க. டினோஸ்போராங்கிறது வந்து சீந்தல் கொடி. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மோமோர்டிகாங்கிறது வந்து பாகக்காவை சேர்த்திருக்காங்க. ஏஜில் மேர்மலஸ்ங்கிறது வந்து வில்வத்தை வந்து இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கருங்காலி அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகையும் வந்து இதுல வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ அதோட மட்டும் இல்லாம திப்பிலி, மிளகு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி வந்து இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த எல்லாம் சேர்ந்த மூலிகைகள் சேர்ந்த ஒரு சிறந்த கலவைதான் நம்முடைய நியூட்ரிசால் கிளைசின் டேப்லெட். ஓகே சார். So now one by one we will go. You will understand what it is. Momodica charantia Pavakya helps to delay glucose absorption, and because of that it has got the enriched with anti-diabetic property. So once you take this, it will stop the properties of diabetic and delay the glucose absorption. So your blood sugar level will come into normal. Yes. சோ அடுத்த ஒவ்வொரு மூலிகையை பத்தி பார்க்கலாம். அதுல முதல்ல என்னன்னா பாகக்காய் பத்தி பார்ப்போம். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்முடைய ரத்தத்துல இருக்கிற அந்த அதிகப்படியான குளுக்கோஸை வந்து எடுத்துக்கொள்றதை வந்து குறைக்குது. அதோட மட்டும் இல்லாம இதுல வந்து அதிகப்படியான நம்முடைய நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான காரணிகளை வந்து சரி பண்றதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய இருப்பதனால இதை நாம தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்கு நீரிழிவு நோய் ஏற்படாம நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்ளும். அதே மாதிரி நம்முடைய ரத்த சர்க்கரை அளவை சரியான அளவுல சீராக வைப்பதற்கு இது பெரிய அளவுல உதவி புரியும். Next is Emblica officinalis. This is Nellica, which is rich in antioxidant, and as you know, antioxidants keeps your cells absolutely intact, and it also delays the glucose absorption, so your body will not take the glucose as such. So also it has control over hyperglycemia. If the sugar level is going absolutely high, it will bring down that to normal. So this is a wonderful product which has got a three-way action, you know. Yes. அடுத்ததா பாக்குறோம் அப்படின்னா எம்பிளிகா அபிசினியாலிஸ்ங்கிற நெல்லிக்காய். அப்ப இந்த நெல்லிக்காய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது அதிகப்படியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து இது வச்சிருக்கிறதுனால இது வந்து செல் சிதைவு ஏற்படும் போது அதை சரி செய்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குது. அதோட மட்டும் இல்லாம குளுக்கோஸ் அப்சர்வ் பண்றது வந்து, அதாவது ரத்தத்துல அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் இதானா அதை உறிஞ்சி எடுத்து சரியான நிலைமைக்கு கொண்டு போறதுக்கு இது பெரிய அளவு உதவி புரியுது. அதே மாதிரி ஹைப்பர் கிளைசெமியா சொல்ற உயர் ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகமாகும் போது அதை வந்து படிப்படியாக குறைத்து நார்மலான நம்ம ஒரு நிலைமைக்கு போறதுக்கும் வந்து பெரிய அளவுல இந்த நெல்லிக்காய் வந்து நமக்கு வந்து உதவி புரியும். ஓகே சார். Yes. And next is Syzygium cumini. It is Nyaval, which is a very, very wonderful product. In Kerala, it is very, very rare you will find. But you know, it is in Tamil Nadu. For in your state, it is absolutely available everywhere. You can see people selling on the street. This wonderful product, which is helpful in managing the blood sugar level. Number one. Number two, it has got active molecules present in it as an effective anti-diabetic property. So those molecules which is very active inside this Nyaval fruit, it is effective anti-diabetic property. So it is absolutely wonderful for a diabetic patient. Yes. So அடுத்ததா பாக்க அப்படின்னா ஜிசியம் கியூமினி அப்படிங்கிற ஒரு பொருள். அது வேற எதுவும் இல்லை, நம்ம தமிழ்நாட்டுல பல இடங்கள்ல தெருக்கள்ல ஊர்கள்ல பார்க்கக்கூடிய நாவல் பழம் தான் அந்த
பொருள். இந்த நாவல் பழம் பாத்தீங்கன்னா இயற்கையாவே நம்முடைய சர்க்கரை ரத்த அளவை குறைக்கிறதுல ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பொருள். அதோட மட்டும் இல்லாம இதுல இருக்கிற முக்கிய மூலக்கூறுகள் வந்து நம்முடைய அந்த நீரிழிவு நோயை வந்து சரியான அளவுல வைக்கிறதுக்கு பெரிய அளவுல உதவி புரியும். சோ அந்த அளவுக்கு நாவல் பழத்துல உள்ள இருக்கிற பல விஷயங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த சக்தி வாய்ந்த பொருளாக அமைந்திருக்கிறது. ஓகே சார். Yes. Next is Pterocarpus marsupium. Yes, as I told you, it is nothing but Karingali. Anti-diabetic properties from bioactive molecules present in it. It has also got bioactive molecules which will be kept in your blood for a very long time. All those molecules are very active, and that will give you anti-diabetic property. So hence it will help you in lowering the blood sugar level, and it has got a rich hypoglycemic property. So what actually happens is it has got the property to bring down the glucose level drastically down to normal. So if you have got a very, very high diabetic, if you are a very high diabetic, it will bring down to normal very soon. And not only that, it stores the insulin secretion. So whatever insulin has been secreted, it will store. So when it is required, it will be given. So your body will be absolutely normal in every condition. Yes. அடுத்ததா பார்த்தோம்னா நம்ம சொல்ற இந்த கருங்காலி அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகை. இந்த கருங்காலி மூலிகை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே நீரிழிவு நோயை வந்து எதிர்ப்பதுல ஒரு மிகச்சிறந்த எதிர்ப்பாற்றல் உடைய பொருட்களாக இதுல இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு பெரிய அளவுல வந்து இது நம்ம நல்ல நிலைக்கு போறதுக்கு உதவி புரியும். அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ரத்த சர்க்கரை அளவை வந்து சரியான அளவுல வைக்கிறதுக்கு பெரிய அளவு உதவி புரியும். இப்போ ஒருத்தருக்கு பெரிய டயபெட்டிக், முக்கியமா வந்து அதிகப்படியான அளவு டயபெட்டிக் நோயாளியாக இருந்தாலும் இந்த இதை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது அது மிக விரைவில் வந்து அவருடைய சர்க்கரை அளவை குறைச்சு சரியான அளவுல வந்து கொண்டு வரதுக்கு பெரிய அளவுல அது உதவி புரியும். அதோட மட்டும் இல்லாம இது இன்சுலின் வந்து அந்த செக்ரேஷன் பண்றதுக்கு வந்து பெரிய அளவுல வந்து உதவி புரிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பொருள் தான் இந்த கருங்காலி. ஓகே சார். Yeah. Next is Aegulo marmelis. As I said, provolum or that's it. It's full of potential hypoglycemic property by acting like insulin. That is very, very powerful action it has got. That is, it acts like insulin. So if the insulin secretion is also less, but once you take this, it will definitely help you to control blood sugar. Yes. அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னா வில்வம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வில்வம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நீரிழிவு நோய்க்கு எதிராக உள்ள ஒரு மருந்து. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே உயர் ரத்த சர்க்கரை அளவை குறைப்பதில் பெரிய அளவுல உதவி புரிய பொருட்களாக இருக்கிறது. அதோட மட்டும் இல்லாம இது வந்து இன்சுலின் மாதிரியே செயல்படும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அவருடைய கணையம் வந்து சரியான அளவுல இன்சுலின்ல சுரக்காம இருந்தாலும் இது அந்த இன்சுலின் மாதிரியே செயல்பட்டு ரத்த சர்க்கரை அளவை சரியான அளவு வைக்கிறதுல உதவி புரியறதுனாலதான் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தா நம்ம இதை அதுல சேர்த்திருக்கோம். ஓகே சார். Yes. Next is Glycyrrhiza glabra. As I told you, it is Iltimodulum or Adimodulum. This is effective on glucose absorption and insulin secretion. And the next is very, very powerful herb for diabetes management. It's been used for a very long years, you know. So it's been using Ayurveda medicine and all. So it is absolutely wonderful, which is being added over here. அடுத்தா பார்த்தோம்னா அதிமதுரம் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்து. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து நம்முடைய ரத்த சர்க்கரை அளவை சரியான அளவை வைக்கிறதுக்கும் பல வருடங்களா இதை வந்து மூலிகையில வந்து இத வந்து உபயோகிச்சிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு இது சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துறதுலயும் நல்ல நிலைமைக்கு நம்மள சாதாரண ரத்த அளவுல கொண்டு வர்றதுக்கும் வந்து பெரிய அளவுல உதவி புரியக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இந்த அதிமதுரம். ஓகே சார். And next is Ctinospora cardifolia, right? Lowers the fasting blood sugar. We have seen that, you know, the postpartum, after taking the food 2 hours, you go and check, you find you are diabetic. But here, if you have got a fasting sugar very high, it will help you to bring that down into a normal level. So double action it is. If you take NutriCharge Glycem, it will take care of both the situation. That is the wonderful thing which is what. Yes. அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னா டினோஸ்போரா கார்டிஃபோலியா அப்படிங்கிற
சீந்தில் கொடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சீந்தில் கொடி என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடுக்கு முந்திர அளவில் இருக்கிற அந்த சர்க்கரை அளவை குறைப்பதுல ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து தான் இந்த சீந்தில் கொடி. அப்போ மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து சாப்பாடுக்கு முந்திர நிலைமையே நார்மலாவே அதிகமாக இருக்கும் குளுக்கோஸ் நிலைமை. அதையே குறைக்கிறதுல இந்த சீந்தில் கொடி ஒரு மிகச்சிறந்த பொருளாக இருப்பதனாலதான் இது வந்து இரட்டிப்பு பலனை தரக்கூடிய நம்முடைய கிளைசமிக்ல இருக்கிற இந்த சீந்தில் கொடி என்ன பண்ணணும்னா முந்தைய நிலைமை இருந்தாலும் சர்க்கரை சாப்பாடுக்கு பிறகு பிந்தைய நிலையும் சரி பண்ணி சரியான ஒரு அளவுல வைக்கிறதுக்கு பெரிய அளவுல இது உதவி புரியும். ஓகே சார். Yes. Now this Neva silvestre, that is called Sarkarakulli. And what is actually done? This is a powerful anti-diabetic plant being used in Ayurveda for a very long time. It helps in lowering the blood sugar level drastically, and this is what it is. It doesn't mean that keep you below your sugar level. It will make you absolutely on to the normal level. And once you become normal, you can remove this and you can take other product. Yes, sir. அடுத்த பார்த்தோம்னா சிறு குறிஞ்சா. அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆன்டி டயபெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி. பல வருடங்களாக ஆயுர்வேதத்துல இதை வந்து உபயோகித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய சர்க்கரை அளவை வந்து குறைக்கிறதுல ஒரு மிகச்சிறந்த அருமருந்து தான் இந்த சர்க்கரை கொல்லி. சோ இது வந்து என்னதான் அளவு தான் உங்களுடைய இருந்தாலும் அதை சரியான அளவுல ரத்த சர்க்கரை அளவை வைப்பதற்கு பெரிய அளவுல உதவி புரியும். ஓகே சார். Mangifera indica is manga, full of anti-diabetic properties and controls blood sugar level very nicely. It is pachamanga only. It's been dried and it's powdered. It's very very effective as far as the diabetic is concerned. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா மேங்கிஃபெரா இண்டிகாங்கிறது என்ன அப்படின்னா மாங்காய், அதாவது பச்சை மாங்கான்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதை. அந்த மாங்காவை வந்து அப்படியே பொடியாக்கி நமக்கு வந்து இது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது இயற்கையிலே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீரிழிவு நோய்க்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து. இதுவும் நம்முடைய சர்க்கரை அளவை சரியான அளவு வைப்பதற்கு பெரிய அளவுல உதவி பண்ணும். Now Piper nigrum is no pepper especially helpful in managing blood glucose level. Very natural one in fact. சோ அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா மிளகு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். சில இடங்கள்ல நல்ல மிளகுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த அளவுக்கு நல்ல விஷயங்களை பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இது. இதுவும் நம்முடைய சர்க்கரை அளவை வந்து சரியான அளவு வைக்கிறதுக்கு நல்ல விதத்துல உதவி புரிகிறது. Next is Piper longum typically helps enzymes for carbohydrate metabolism. So the carbohydrate metabolism happens, the chance of getting fat in your body also reduces, and it has got anti-hyperglycemic property. So if your blood sugar goes drastically up, it will bring down to normal, and full of antioxidant properties. So it will keep your cells absolutely intact. So அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னா திப்பிலி. இந்த திப்பிலி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல ஏற்படுற கார்போஹைட்ரேட் வளர்ச்சிதை மாற்றம், நம்ம உடம்புல வந்து சரியான அளவுல ஆற்றல் உருவாவதற்கான அந்த வளர்ச்சிதை மாற்றத்துல அதிகப்படியான கொழுப்பு உருவாகாம நல்ல நிலைமையில இருக்கிறதுக்கு இது பெரிய அளவுல உதவி புரியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு உயர் ரத்த சர்க்கரை அளவு குறைப்பதுல ஒரு மிகச்சிறந்த அருமருந்து. மேலும் பாத்தீங்கன்னா இதுல பலவிதமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிறதுனால இது பெரிய அளவுல நமக்கு சர்க்கரை அளவை சரியான அளவு வைப்பதற்கு பெரிய அளவுல உதவி புரிகிறது. ஓகே சார். Next is Gingiber officinale inji. Decrease blood sugar by increasing the insulin level. Look at this. What a wonderful herb it is. There in North India, you will go, they will give you this in tea, they will give you in this achar, they will give you in this everywhere. Chutney, all put together, they use it. But unfortunately, we are the people who actually produce it and we use very less. But what actually do? It decreases the blood sugar by increasing the levels of insulin. So the insulin level will be pushed up if you take inji on a daily basis. But unfortunately, we don't do that. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா ஜிஞ்சிபர் அபிஷியல் அப்படிங்கிறது இஞ்சி. இந்த இஞ்சி பாத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சர்க்கரை அளவு குறைக்கிறதுக்கு அதிகப்படியான இன்சுலினை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு பெரிய அளவு உதவிப்படுது. அப்போ இன்சுலின் லெவல் வந்து அதிகமாக சர்க்கரை அளவு குறையும். அந்த இன்சுலின் அதிகப்படுத்துறதுக்கு இஞ்சி வந்து பெரிய அளவு உதவி புரியுது. நீங்க வந்து நார்த் இந்தியா வட இந்தியா போனீங்க அப்படின்னா அங்க எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குடிக்கக்கூடிய டீ தேநீர்லயும் இல்ல நீங்க சாப்பிடுற எந்த ஒரு உணவு வகையா இருந்தாலும் அதுல வந்து இஞ்சியை போட்டு வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஆனா இயற்கையிலேயே இஞ்சி அதிகப்படியாம உபயோகித்த யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியால இருக்கிற நாம தான். ஆனா இன்னைக்கு நாம அதை அதிக அளவுல வந்து நம்ம மறந்துகிட்டு இருக்கோம். அதை மறந்ததோட விளைவுதான் இன்னைக்கு வந்து பெரிய அளவுல நமக்கு பிரச்சனைகள் உருவாகுது. சோ அப்ப இந்த இஞ்சி என்பது என்னன்னா
இயற்கையிலேயே நம்முடைய இன்க்ரீஸ் அந்த இன்சுலின் லெவல் அதிகப்படுத்துறதுல ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக செயல்படுகிறது. ஓகே. Yes. So these 12 wonderful herbs in the NutriCharge Glycine tablets is enough for controlling pre-diabetes. Just enough. This much is enough. But as you know, in NutriCharge S5 we have added curry jeeragam, right? And that was enough for them. But we have added extra 4 herbs to increase the potentiality of that. Similarly here, only this tablets would have given you fantastic results. But NutriCharge always looks upfront. So we have come out and we have learned that pre-diabetic persons also requires the protein. And usually the muscles of pre-diabetic individuals becomes absolutely weak. You know that. And if the patient is above 35 years of age, then this chance of becoming absolutely weak and losing the muscle increases. And that's the reason why his skin becomes slopey. That by looking at him, you can judge that this person has got some problem with the sugar or he has got diabetic. So this is a big problem. So in this case, you need to give him protein to keep the skin, keep the muscles absolutely intact. And food has to be controlled to control the blood sugar. You need to control food. So there are so many foods which you cannot eat. And because you are not able to eat those foods, from those foods, what all nutrient you need to get, that will not happen. So what will happen? It reduce your weight, because there are something which is required for the muscle and all that will go down. So your body weight will come down, fat will go up. Losing weight causes muscle loss. That's the biggest problem. You are losing the weight, so you are not losing the fat, but you are losing the muscle. That's the problem. If you go for dieting, you will become more fat and fat. The fat comes more, but the weight goes down. And usually, as you know, one person muscle loss occurs every year from the age of 35. So usually we take very less amount of protein from food. So protein becomes less in our body. And as you know, many times when I was taking protein, I have told you the study that in India, almost 95% of the vegetarian people are protein deficient, and almost 85% of the people who are non-vegetarian in India are protein deficient. So just understand what a precarious situation we are, and still we don't take protein. And protein not only helps you in this, but protein also helps you increase the immunity. And when the immunity is increased, you are immune. And when the immunity goes up, you take S5, that will boost the immunity. So these corona may not be able to enter in your body. So please make it a practice, a habit in fact, to take PBMF in the morning without fail. Yes. அப்ப இந்த 12 வகையான மூலிகைகளே போதும் ஒரு மனிதனுடைய அந்த சர்க்கரை அளவை சரியான அளவுல வைப்பதற்கு. அப்ப இது கூட நம்ம வந்து S5 வந்து எடுத்துக்கலாம். ஆனா இந்த 12 போதும் ஒரு மனிதனுடைய சர்க்கரை அளவை வந்து சரியான அளவுல கொண்டு போய் அந்த மனிதனை வந்து சர்க்கரை நீரிழிவு நோயாளியாக இல்லாம சரியான அளவுக்கு கொண்டு போக உதவி புரியும். ஆனா இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இது மட்டும் போதாது. ஏன்னா புரதம் என்பது மிக மிக அவசியம். ஏன்னா ஒரு புரதம் வந்து ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை பாத்தீங்கன்னா ஒரு 35 வயதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய உடம்புல இருந்து அது வந்து இழப்பீடு ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. அப்போ 1% புரதம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மனிதனுக்கு வந்து அவனுடைய உடம்புல இருந்து அது இழந்து கொண்டு இருப்பதனால, அப்போ ஒரு மனிதனுடைய தசை பகுதி தான் வந்து மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்முடைய உடம்புல. அந்த தசை பகுதி அது தன்னுடைய தன்மையை இழக்க ஆரம்பித்து விட்டது என்றால் அந்த மனிதன் வந்து சோர்வடைய ஆரம்பித்து விடுவான். அப்போ முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நீரிழிவு நோயாளியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து புரதம் வந்து மிக மிக அவசியம். அப்போ ஒரு ஜிம் பண்ற ஒரு மனிதனு கூட அவனுக்கு இன்னைக்கு ஒரு நீரிழிவு நோயாளியா இருந்தா கூட அந்த மனிதனுக்கு ஏற்கனவே வந்து புரதம் தேவை. அதோட இது அவர் வந்து இந்த நோயாளியாக மாறிவிட்டால் அதற்கும் வந்து புரதம் வந்து மிக மிக அவசியமாக படுகிறது. ஏன்னா நாம வந்து நோயாளியாக மாறிவிட்டோம் அப்படின்னா சரியான அளவுல நம்முடைய உணவை நாம வந்து குறைச்சு கொள்ளுகிறோம். அப்போ உணவை வந்து ஒரு உணவு தான் வந்து சரியான அளவுல எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போதுதான் நம்முடைய நோயை வந்து சரிவர அது குணப்படுத்தும். ஆனா ஒரு மனிதன் நோய்வாய்ப்பட்டு விட்டான் என்றால் அப்படின்னா அவனுடைய உணவை வந்து அவன் குறைத்துக் கொள்கிறான். அதனால என்ன ஆகுது, உடம்பு வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது, அவனுடைய உடல் எடை குறைய ஆரம்பிக்கிறது. அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து உடல் எடை குறைய ஆரம்பிக்குன்னா உடம்புல இருக்கிற அந்த மசில் சொல்ற அந்த தசை பகுதி மொத்தமாக தன்னுடைய தன்மையை இழந்து விடுகிறது. அப்போ மொத்தத்துல அந்த
அந்த மனிதன் வந்து ஆரோக்கியமற்ற மனிதனாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அங்கே உருவாகிறது. அதனாலதான் நம்ம தொடர்ந்து சொல்றோம், ஒரு மனிதனுக்கு 35 வயதுக்கு பிறகு 1% மசில் தசைப்பகுதி வந்து இழப்பீடு ஆகிறது. அப்ப அந்த இழப்பீடு ஆக ஆக அவன் வந்து நோய்வாய்ப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனாலதான் நம்ம இந்தியால நம்ம மக்கள் வந்து சரியான அளவுல புரோட்டீன் நிறைந்த உணவுகளை வந்து தன்னுடைய உணவுல வந்து எடுத்து கொள்ளாதனாலதான் தொடர்ந்து அந்த உடம்பு வந்து நோய் தன்மையுற்ற உடம்பாக மாறுகிறது. அப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நம்ம இருக்கிறோம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். எல்லாருமே வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிற இந்த தருணத்திலே அது புரோட்டீனுடைய தேவை, புரதத்துடைய தேவை எந்த அளவுக்கு வந்து அதிகப்படியானது என்பதை நம்ம வந்து உணர்ந்து கொள்ளணும். உணர்ந்து கொள்ள அப்படின்னா அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல 85% சைவ உணவு உண்பவர்கள் வந்து புரோட்டீன் டெபிஷியன்சி, அதாவது புரத தட்டு குறைபாடு உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி 95% வந்து சைவ உணவு உண்பவர்களும் 85% அசைவ உணவு உண்பவர்களும் பாத்தீங்கன்னா புரத தட்டு குறைபாடு உடையவர்களாகத்தான் இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல காணப்படுகிறார்கள். அப்போ இதுல ஒரு விழிப்புணர்வு கண்டிப்பாக நமக்கு நிச்சயம் வேண்டும். ஓகே. Yes. So as soon as diabetic person starts controlling food and exercise, their muscles become weak because they are not taking enough food. So, and over that, they are doing exercise more. But the combination is what? 70% nutrition and 30% exercise. Here it changes. So their muscles become weak. So we need to give them glycine product, or we need to give them protein. So therefore, NutriCharge has also made NutriCharge glycine product to save the muscles of pre-diabetic person. And what it contains? It contains 64% of protein, which contains high quality isolated soya protein, cinnamon extract, which is Karapatta extract, then Garcinia cambogia, Kudambuli, dietary fiber, enzymes, and cocoa. This is what NutriCharge glycine product contains. Apart from that, it also contains coffee powder. அதனாலதான் புரோட்டீன் நிறைந்த உணவுகளை நாம தொடர்ந்து நம்முடைய பிவிஎஃப்வும் அது கூட S5 நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துட்டு வந்தோம்னா எந்த ஒரு கொரோனாவும் எதுவும் எந்த ஒரு நோய் நம்மை தாக்காது. நாம வந்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு பெரிய அளவுல உதவி புரிவது இந்த பிவிஎஃப் மாதிரியும் இந்த S5 உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக தான். சோ அதனாலதான் இன்னைக்கு டயபெட்டிக் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் உணவுல பாத்தீங்கன்னா சரியான அளவுல புரோட்டீன் நிறைந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாம சேர்த்து கொடுத்திருக்கிறோம். இதையும் இந்த புரோட்டீன் நிறைந்த இந்த நம்முடைய கிளைசமையும் நம்முடைய கிளைசம் டேப்லெட்டையும் சரியான அளவுல எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்கு பெரிய அளவுல ஒரு ஆரோக்கியத்தை குறைக்கும். ஆனா இன்னைக்கு நிறைய நோயாளிகள் நீரிழிவு நோயாளிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா அதிகப்படியான உடற்பயிற்சியும் எடுத்துக்கிட்டு குறைவான உணவையும் சாப்பிடுறதுனால அது மேலும் மேலும் வந்து பிரச்சனையை தான் உருவாக்கும். அதற்கெல்லாம் சேர்த்துதான் நம்முடைய புரோட்டீன் வந்து சரியான அளவுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். இந்த புரோட்டீன் உணவுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 64% புரோட்டீன் இருக்குது. அதுல அதிகப்படியான உயர்தரம் மிக்க சோயா புரோட்டீனும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பட்டை சின்னமன் அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ராக்ட் இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. கார்சினியா கம்போஜியாங்கிற குடம்புளியும் வந்து இதுல சேர்க்கப்பட்டிருப்பதனால இது நிறைந்த டயட்ரி ஃபைபரும் என்சைம்ஸும் கொக்காவும் நிறைந்து இருப்பதனால இது மிகச்சிறந்த ஒரு உணவாக அந்த சர்க்கரை நோயாளிக்கு வந்து இது அவருடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதில் பெரிய அளவுல இது உதவி புரியும். ஓகே சார். It also contains coffee, sir. அது கூட வருது. இது அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா காஃபி பவுடர், கிரீன் காஃபி பவுடர் இதுல சேர்க்கப்பட்டிருப்பதனால இதுவும் ஒரு சர்க்கரை அளவு குறைப்பதுல ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பொருள். ஓகே சார். Yes. Now, how protein helps to prevent diabetes? Glucose absorption inhibitor. Protein is a glucose absorption inhibitor. So the glucose will not be absorbed in your body. And it also helps in managing the blood sugar level. It will make the blood sugar absolutely normal. Yes, sir. அப்போ புரோட்டீன் மேலும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குளுக்கோஸ் இது பண்ற விஷயங்கள் வந்து அதுல அதாவது அதை அப்சர்வ் பண்ற விஷயங்கள் இதுல நிறைஞ்சு இருக்கிறதுனால இதுவும் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ரத்த சர்க்கரை அளவை சரியான அளவுல வைப்பதற்கு மிகச்சிறந்த அளவுல பெரிய அளவுல இது உதவி புரியும். ஓகே சார். And cinnamon extract, what does it do? It can control blood sugar level by lowering insulin resistance. That means if the insulin is produced in your body, but the body is not able to utilize the insulin. People like that. So now if the situation is like that, the cinnamon extract will come into the place and it will control the blood sugar. Then it will also manage the blood sugar level better. That is what cinnamon do. Yes.
பட்டை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இன்சுலின் வந்து குறைபாடு உருவதற்கான காரணங்களை வந்து சரி பண்ணி நம்முடைய இன்சுலின் சுரக்க வைப்பதற்கு இது பெரிய அளவுல உதவி புரியும். ஏன்னா நம்ம தொடர்ந்து மாத்திரைகள் போடுறது இதற்காக தான், இந்த இன்சுலினை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக தான். அப்போ இந்த பட்டை என்ன பண்ணும்னா அந்த இன்சுலின் குறைபாடு உருவாவதற்கான காரணிகளை கண்டுபிடித்து அதை சரி பண்றதுல ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக இருக்கிறது. மேலும் இது வந்து நம்முடைய ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைப்பதற்கும் மிகச்சிறந்த மருந்தாக உதவி புரிகிறது. Okay. Now Garcinia cambogia, Kudambuli, it reduces again the glucose absorption, helps in reducing blood sugar level because glucose absorption has absolutely reduced, and also helps in increasing of glucose metabolism. So whatever glucose is, there in your body, which is actually being unused, that it will be metabolized and you will not have the amount of glucose depositing in your body. So it will be absolutely normal. Yes. குடம்புளி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற இந்த கார்சினியா கம்போஜியாவும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரத்த சர்க்கரை அளவை வந்து உறிஞ்சுறதுல சரியான அளவுல வைக்கிறதுல பெரிய அளவுல உதவி புரியுது. அதே மாதிரி அதிகப்படியான சர்க்கரை அளவை வந்து குறைக்குது. மேலும் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய குளுக்கோஸ் மெட்டாபாலிசம் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை வந்து மேலும் துரிதப்படுத்துது. ஏன்னா ரத்தத்துல வந்து சர்க்கரை அளவு அதிகமாக செல்களுக்கான குளுக்கோஸ் போகாம இருக்கும். அப்ப இது என்ன பண்ணுதுன்னா செல்களுக்கு சரியான அளவுல குளுக்கோஸை கொண்டு போய் சேர்த்து அங்க வளர்ச்சிதை மாற்றம் நடப்பதற்கும் உடல் சரியான நிலையில ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும் இது பெரிய அளவுல நமக்கு உதவி புரிகிறது. Okay. Now, as when we talked about protein, when we took the class for PVMF, in that I told you, if you are taking protein and that doesn't have fiber, it will not give you any result because the fiber is needed to digest the protein, and that's why we have also added fiber here, which aids in what here it do. The first job is to digest the protein, and the protein will be absorbed in your body. And the second one is it aids in the regulation of glucose control. So that's how it controls the glucose. And number two, it helps in breakdown of carbohydrate in digestion. So carbohydrate will be broken down and it will be digested. So it will maintain the blood glucose and insulin level, whereas the carbohydrates will work as an energy booster. அடுத்ததா பார்த்தோம்னா டயட்ரி ஃபைபர், நார்ச்சத்து. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நார்ச்சத்து தான் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே சொன்னோம், நம்ம வந்து புரோட்டீன் வந்து நமக்கு மிக அவசியம். ஆனா அந்த புரோட்டீன் வந்து சரியான அளவுல நம்ம உடம்புல வந்து உட்கிரகிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு வந்து நார்ச்சத்து மிக அவசியம். அப்போ சரியான அளவுல செரிமானம் அடைவதற்கு நமக்கு வந்து அதுல சேர்க்கப்படவில்லை. சோ அதனாலதான் இந்த டயட்ரி ஃபைபர் இதுல நம்ம சேர்த்திருக்கோம். நம்முடைய பிவிஎஃப்லயும் நம்ம இதை பத்தி சொல்லியிருக்கோம். அதனாலதான் இந்த உணவு உள்ள போகும்போது புரோட்டீனை வந்து சரியான அளவுல நம்ம உடம்புல செரிமானம் அடைவதற்கு இந்த நார்ச்சத்து பெரிய அளவுல உதவி புரியும். அதோட மட்டும் இல்லாம இது குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து சரியான அளவு வைப்பதற்கும் வந்து நார்ச்சத்து உதவி புரிகிறது. மேலும் கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து உடைச்சி அதை சரியான அளவுல செரிமானம் அடைய செஞ்சு நம்முடைய ரத்த சர்க்கரை அளவை வந்து சரியா வச்சுக்கிறதுக்கும் இன்சுலின் அளவுல வந்து சரியான அளவுல வச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த நார்ச்சத்து அதாவது இந்த டயட்ரி ஃபைபர் பெரிய அளவுல நமக்கு உதவி புரியும். Okay. Yes, and cocoa, which is added here, which gives you a sort of chocolate to it, help to increase insulin and improve insulin sensitivity. So insulin level will be increased, and if the insulin is very sensitive, that the body is not able to understand insulin, that will also be improved. So whatever insulin is there in the body, that will start working. So it also, because being cocoa is an antioxidant, it reduces the oxidative damage, and it will cause, due to prediabetes, if you are pre-diabetic, the oxidative stress will be very high, and it is full of antioxidants, so your cells will be absolutely intact because it will absolutely reduce the oxidative damage and works like an antioxidant. அடுத்ததா பார்த்தோம்னா கொக்கோவா வந்து நம்ம இதுல சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. என்னன்னா இந்த கொக்கோவா இயற்கையாகவே நம்ம உடம்புல இன்சுலினை வந்து சுரக்க வைப்பதற்கும் அதோட மட்டும் இல்லாம அது சரியான அளவுல சுரந்து, அதாவது இன்சுலின் சென்சிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க, அது சரியான அளவுல ரத்த குளுக்கோஸ் அளவோட போய் சேர்றதுக்கும் பெரிய அளவுல உதவி புரிகிறதா இந்த கொக்கோவா. அதோட மட்டும் இல்லாம நமக்கு சர்க்கரை நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான காரணங்கள் எந்த இடங்கள்ல செல் சேதாரம் அடைஞ்சதோ அதை சரிப்படுத்தி அந்த நீரிழிவு நோய் வரவிடாமல் தடுப்பதற்கும் இது மிகச்சிறந்த பொருளாக இருப்பதனாலதான், ஏன்னா இது நிறைய அளவுல ஆன்டி ஆக்சிடென்டை கொண்டு இருப்பதனால இந்த கொக்கோவும் நமக்கு நீரிழிவை கட்டுப்படுத்தல பெரிய அளவுல உதவி புரியும். ஓகே. Yes, but
just taking glycine will not help you. You need to walk 6,000 steps every day. That doesn't mean that first day itself you start walking 6,000 steps. No. Up to whatever level you can walk, you walk, then stop. And every day after that, increase 1, 2, 3, at least 5 steps more. So you will reach 6,000 steps within a month. So walk 6,000 steps every day. Climb 250 steps every day. So you need to be active absolutely. No sedentary. And exercise regularly, reduce your body fat, and eat low calorie, low fat, balanced diet because it reduces the risk of diabetes. Avoid consumption of sweets. Consume more green vegetables, salads, and fruits, and do some stress management exercise like pranayama and all those things. Managing mental stress is important in controlling blood sugar. So doing yoga will also help you a lot. So that is what is very, very important you to do. Yes, sir. சோ கிளைசம் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டா மட்டும் போதாது, அதோட சில விஷயங்களை நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும். அவ என்ன அப்படின்னா, ஒரு நாளைக்கு 6000 ஸ்டெப்ஸாவது வந்து ஒரு நடைப்பயிற்சி நம்ம செய்யணும். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி செய்யறவங்க கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு அதிகப்படுத்தி அடுத்து கொண்டு போனோம் அப்படின்னா, நாம இந்த உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அது நம்முடைய நீரிழிவு நோயை குறைப்பதற்கு பெரிய அளவுல உதவி புரியும். அதோட மட்டும் இல்லாம ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறோம் பாத்தீங்களா, இந்த மாடிப்படி ஏறி இறங்குறது ஒரு மிகவும் அது குறைந்தது ஒரு 250 படிகளாவது நம்ம வந்து ஏறி இறங்குற மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பிரச்சனையை வந்து குறைப்பதற்கு இது பெரிய அளவுல உதவி புரியும். அதனால தொடர்ந்து நம்ம தினம் தினம் செய்யற நம்முடைய அந்த உடற்பயிற்சிகளை வந்து நம்ம தொடர செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா அதிகப்படியான கொழுப்பு உடம்புல படியாம நாம ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கு இந்த உடற்பயிற்சி நமக்கு உதவி புரியும். அதோட மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்கிற உணவு பழக்க முறையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம மாற்ற வேண்டும். அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா குறைந்த கலோரி அளவு கூடிய குறைந்த கொழுப்பு சத்து உடைய அந்த சரிவிகிதமான அந்த உணவு முறையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு இந்த நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான அந்த ஆபத்தை நாம குறைத்து கொள்ள முடியும். சோ அதோட மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் அதிகப்படியான ஸ்வீட்டு அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள். அதாவது இனிப்பு பதார்த்தங்களை அதிகமா சாப்பிட இனிப்பு விரும்பிகளாக இருக்கிறாங்க. அந்த இனிப்பு உணவு வகைகளை குறைத்து கொண்டு சரியான ஒரு பச்சை காய்கறிகளையும் பழங்களையும் சாலட்ஸ்களையும் நம்ம வந்து நம்ம உணவுல அதிகப்படியாக சேர்த்து கொண்டோம் அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கை இனிதாக இருக்கும். அதோட மட்டும் இல்லாம கடைசியா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்ற நம்முடைய அந்த மனத்தை வந்து ஆரோக்கியமா வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யோகா பண்ணலாம். அதே மாதிரி பிராணாயாமா போன்ற அந்த பயிற்சிகளை நம்ம வந்து தியானம் போன்ற பயிற்சிகளை செய்யும் போது நம்முடைய மன அளவுல நாம வந்து நிம்மதியா இருப்பதற்கு இது நம்ம நோய் வரவிடாம தடுப்பதற்கும் இது உதவி புரியும். ஓகே சார். So there's people who ask, sir, if we give Nutricharge glycine product to one person, can we need to give other product also? No. Once you have started giving Nutricharge glycine product, you don't have to give the other product like Nutricharge strawberry product or cocoa product or cashew product. You don't require. But once you start giving Nutricharge glycine product and the person becomes absolutely normal, then you can remove this glycine product and give him any other product. Yes. And the benefits of chewing Nutricharge glycine tablets is what? Better availability of nutrients, better absorption, immediate effect, very convenient. You don't have to run behind water or water bottle to have it. Very, very simple. And whom to take? Very, very simple. The person who is pre-diabetic and above need to take it. So if you go and check your blood after 2 hours of having food and you find 140 milligram deciliter or above, then absolutely you need to start taking Nutricharge glycine product and chewable tablets. Yes, sir. சோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம வந்து கிளைசம் செட்டை வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மெல்ல மெல்ல அதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது நம்மளுடைய உடல்நிலை வந்து சரியான நிலைமைக்கு நார்மலான நிலைமைக்கு வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதற்கு பிறகு இந்த கிளைசம் ப்ராடக்டை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதற்கு பதிலாக அது ஆணாக இருந்தா இல்ல கொக்கோ ப்ராடக்ட்டும், பெண்ணாக இருந்தால் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட்டும் அவங்க வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக அவருடைய ஆரோக்கியத்தை மேலும் மேலும் சரியான வகையில வைப்பதற்கு அதை நாம பெரிய அளவுல அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து உதவி புரிய முடியும். அதோட மட்டும் இல்லாம நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது நமக்கு நியூட்ரிஷனை வந்து மிக எளிதாக உடம்புல உத்ரேகிக்க வைப்பதற்கு இது எடுத்துக்கொள்வதனால இது உதவி புரியும்.
அதோட மட்டும் இல்லாம நமக்கு எளிதாக இது வந்து உடம்புல வந்து உட்கிரகிக்கப்பட்டு மேலும் அதற்கான விளைவுகள் உடனே, அதற்கான தீர்வுகள் உடனே உடம்புல கிடைப்பதற்கு பெரிய அளவில் உதவி புரியும். அது ரொம்ப வசதியாக இது வந்து உருவாக்கப்பட்டிருப்பதனால இதற்கு தண்ணீர் எதுவும் வேண்டாம். நம்ம வாயில வச்சு அப்படியே அதை வந்து அதை மெதுவா வந்து அதோடைய சாறை உறிஞ்சி சாப்பிடும் போது நமக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டாக இது அமையும். ஓகே சார். அப்ப யாருக்கெல்லாம் ஓகே சார். அப்போ யாருக்கெல்லாம் வந்து இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது, யாரெல்லாம் வந்து தன்னுடைய சர்க்கரை அளவு வந்து 140 mg பெர் டெசிலிட்டருக்கு மேல இருக்கிறாங்களோ, ப்ரீ டயபெட்டிக் அப்படிங்கிற நிலையில இருக்கிறாங்களோ, அவங்க எல்லாருமே கிளைசம் சட்டை எடுக்கக்கூடிய தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். அப்போ அவருடைய ரத்த சர்க்கரை அளவு 140க்கு மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவரு நம்ம கிளைசம் சட்டை அவர் வந்து கொடுக்க பரிந்துரைக்கலாம். ஓகே சார். Yes. How to take? Very simple. You need to know in the morning when you go for a walk, take this chewable tablets, keep inside the mouth. Just chew it. You don't have to bite it. You don't have to use water. Just chew it, just like a toffee. And when you come back, it will take some half an hour to completely dissolve. And when you come back, mix the NutriCharge glycine powder either in milk, if the milk is very pure, or with a lukewarm water, and take it. So empty stomach, both these should go. And after taking the breakfast, you need to take NutriCharge women tablet or men tablet according to the gender, and NutriCharge glycine provide twice in a day. It will be a very, very wonderful result-oriented product if you take on a daily basis continuously. Yes, sir. സാർ ടോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താണ് സാറേ? Yes, sir. ടോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്ലൈസം പ്രോഡക്റ്റ്. Twice. അല്ല 2 പ്രാവശ്യം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല. അത് എങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മളെ വെജോ വയ്ക്കാൻ ഓക്കെ 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 അതും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞത്. ஓகே ஓகே சார். அப்போ நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் டேப்லெட்டை வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, காலையில நம்ம எழுந்த உடனே நம்ம வந்து உடற்பயிற்சி செய்யறோம் இல்ல வாக்கிங் போறோம் அப்படின்னா அதை வாயில போட்டுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு மிட்டாய் சாப்பிடுற மாதிரி அதை சாப்பிட்டு அப்படி போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது நம்முடைய இந்த கிளைசம் செட்டை வந்து நல்ல ஒரு கப் தூய்மையான பால்லையோ இல்ல தண்ணிலையோ கலந்து நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு காலையில ஒரு சரிவிதமான ஒரு ஆற்றலை வந்து இந்த கிளைசம் செட் நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். இதற்கு கூட ஒரு நாளைக்கு 2 நம்முடைய வெஜோமேகாவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பெரிய அளவுல வந்து நமக்கு மாற்றத்தை கொடுப்பதுல இந்த 2 நமக்கு உதவி புரியும். ஓகே சார். அதுக்கு கூட நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் மென்னையும் நாம எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அதை எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல நமக்கு சாதாரண நிலைமைக்கு போறதுக்கு பெரிய அளவுல இது உதவி புரியும். ஓகே சார். Until when to take? Very simple. When the blood sugar level comes down below 140 milligram per deciliter, you can stop glycine product, and in that case you can give cocoa product or strawberry product or castor product. ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப எளிது எப்படி அப்படின்னா, நம்முடைய ரத்த சர்க்கரை அளவு 140 கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளைசம் ப்ராடக்ட் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் அதற்கு பதிலாக நாம நம்முடைய ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்டோ அல்லது கொக்கோ ப்ராடக்டை நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு வரலாம். அது நமக்கு சாதாரண லெவலில் இருப்பதற்கு தினம் நமக்கு தேவைப்படுற அந்த புரத தேவையை வந்து அது பூர்த்தி செய்யும். ஓகே. Yes, and it is clinically proven. NutriCharge glycine is clinically proven that a 90-day intake of glycine tablets and glycine product can convert a pre-diabetic to non-diabetic. Look at this. What a wonderful clinical report. 90 days continuously if you take, you will become, if you are pre-diabetic, you will become non-diabetic, you will become normal. And we have also seen that patients who are diabetic, if they take it in a few days, continuously 2-3 months if you take, the blood sugar level comes down to the normal stage. So what a fantastic product to be promoted. You will earn money, you will earn respect, and you will give health to the people around. ஸோ இது வந்து கிளினிக்கலி வந்து இது வந்து நிரூபிக்கப்பட்டதுனால, மருத்துவ ரீதியாக இது நிரூபிக்கப்பட்டதுனால எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 90 நாட்கள் தொடர்ந்து நம்முடைய கிளைசம் செட்டை வந்து எடுத்துக்கொண்டு வர நபர்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா
அவங்க ப்ரீ டயாபெட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில இருந்து நார்மல் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு இது கொண்டு போறதுல இது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதுனால எந்த அளவுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பொருளாக நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசன் இருக்கிறது என்பதை நம்ம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ப்ராடக்ட் தான் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசன் செட்டு. அதே மாதிரி டயாபெட்டிக்கா இருக்கிற ஒருத்தர் கூட நம்முடைய இதை தொடர்ந்து 3 மாதத்துக்கு மேல தொடர்ந்து எடுத்து வரும்போது அவருடைய ரத்த சர்க்கரை அளவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து நார்மலான நிலைமைக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இங்கே வந்து அதிகமாக இருப்பதனாலதான் இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசன் செட் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பொருளாக நாம இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஓகே சார். Yes, and this is the one thing which we would like to highlight here with NutriCharge Glycine, that is, it doesn't have any extra sugar added into it, and you are not supposed to add sugar, and you are not supposed to even take sugar at all. And number 2, no artificial colors and no preservative. Absolutely pure natural product. ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா, அது என்னன்னா இது 0 சுகர், எந்த விதமான இனிப்பும் இதுல வந்து சேர்க்கப்படவில்லை. அந்த அளவுக்கு 100% ஒரு எந்த விதமான கலப்படம், அதாவது பிரிசர்வேட்டிவ் அந்த இது சேர்க்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸ் இதுல சேர்க்கப்படல. அதே மாதிரி கலரிங் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களும் இதுல சேர்க்கப்படாத முழுவதும் 100% இயற்கையான முறையில உருவாக்கப்பட்டதுதான் நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசன் செட். ஓகே சார். Yes, and we'll just run through my daughter My Pride offers, because if I talk all the offers, it will take very long time, and we will come weekly once with only offer. But this offer, just along with this license, I just want to tell you this very fast. We'll go. So, what is My Daughter My Pride? The first offer is, if you want to get health and wealth, surely how it is. The ladies, you take 1 tablet daily with 1 glass of water and make it a promise that you will sell 1 NutriCharge box daily. So you are earning money, you are earning health, and you are giving health to another person, right? And for all direct sellers, and whether they are ladies or they are gents, boy or a girl, the offer is applicable. We will see what are the offers. Yes, sir. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பல ஆஃபர்களை பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இன்னைக்கு இந்த கிளைசன் செட்டு கூட இந்த மை டாட்டர் மை ஃப்ரைட் அப்படிங்கிற இந்த ஆஃபரை மட்டும் நான் இது கூட சேர்த்து சொல்றேன். கொஞ்சம் வேகமாவே போறேன். ஏன் அப்படின்னா, இந்த ஒரு ஆஃபர் மூலமாக உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும் உங்களுடைய வருமானத்தையும் அதிகப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக முடியும். அது நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் கொள்வதன் மூலமாக உங்களுடைய ஆரோக்கியம் மேம்படும். அதே மாதிரி ஒரு நியூட்ரிசார்ஜ் உமன் பேக்கெட்டை ஒரு ஆளுக்கு கொடுப்பதனால உங்களுக்கு வருமானமும் அவருக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தையும் நாம உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். சோ அந்த விஷயம் ஒரு பெண்களாக நீங்களும் செய்யலாம், இல்ல ஆண்கள் டிஎஸ்ஆக இருக்கக்கூடிய ஆண்களும் இதை வந்து செய்யலாம். இந்த ஆஃபர் எப்படி என்பதை அடுத்த ஒரு சைடுல நாம தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஓகே. 30 packs offer. The first offer is 30 packs offer, and what is that? We'll see. April, May, June put together 30, 30, 30. Each month you need to do 30 packs. That means 90 packs after 3 months. Now, you know, April is almost over when we came out. So we are given a little relaxation where April plus May, you need to do 60 packs. Then June 21, you do 30 packs. All put together 90 packs. And the first offer we'll tell after this. Yes. இந்த ஆஃபரோடைய முதல் விஷயம் என்னன்னா, 30 பேக்குகளை வந்து நாம வந்து நம்முடைய ஐடியில வந்து பண்ணணும். இது வந்து 3 மாதங்களாக பண்ணோம். அது ஏப்ரல் மாதம், மே மாதம், ஜூன் மாதம், இந்த 3 மாதம் பண்ணோம். ஆனா இந்த ஒரு மாதம் முடிந்து அடுத்த மாதத்துல நம்ம வந்ததுனால இந்த மாதம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, 2 மாதத்துக்கு சேர்த்து நீங்க 60 பேக்குகளாக வாங்கும் போதும், இல்ல ஜூன் மாதத்துல 30 பேக்குகளாக சேர்த்து 90 பேக்குகள் வாங்கும் போதும் இந்த ஆஃபர்ல நம்ம வர முடியும். அந்த ஆஃபர் என்ன, அந்த முதல் ஆஃபர் என்னங்கிற அடுத்ததுல நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஓகே. First offer is, whoever does 90 boxes in 3 months, everybody will get 1,100 cash prize. That's the first offer. Second is, you will get a NutriCharge Human Kit, which will comprise of pouch, and pouch will comprise of diary, a NutriCharge pen, sanitary napkin pouch, then Say Steeping pouch, then 1 NutriCharge Human Pack containing 30 tablets, and mask with mask chain. This will be the Woman Kit, very helpful for a lady. Then the third offer will be NutriCharge Digital Coffee Table Book with full page coverage,
And then fourth offer, you will have Meri Beti Mera Abhiman, this which you have already done, will come out as a digital photo and you can keep it as your DP. And when you keep it as your DP, the whole world will know about it and they will ask, and you can really improve and extend your business. The fifth offer is opportunity to participate in double Dhamal. Yes, sir. இப்போ முதல் ஆஃபர் என்ன அப்படின்னா, இந்த 90 பேக்குகளை உங்களுடைய செல்ஃப்ல நீங்க பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு 1100 ரூபாய் ரொக்க பரிசுக்கான ஒரு வெகுமானம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கிடைக்கும். இதுதான் முதல் ஆஃபர். ரெண்டாவது ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு லேடிஸ் கிட், உமன் கிட் அப்படி ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க. அந்த உமன் கிட்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, ஒரு டைரி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சானிட்டரி நாப்கின் வைக்கிறதுக்கான பவுச் இருக்கும், அதே மாதிரி உங்க மற்ற விஷயங்களை வைக்கிறதுக்கான ஒரு பவுச்சும், ஒரு நியூட்ரிசார்ஜ் உமன் 30 டேப்லெட்டுகள் நிறைந்த உமன் பேக்கும், ஒரு மாஸ்க்கும், ஒரு பெண்ணும், ஒரு மாஸ்க் செயினும் அடங்கிய ஒரு கிட்டாக வந்து கொடுக்கப்படுகிறது. இதுதான் வந்து செகண்ட் ஆஃபர். மூன்றாவது ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து டிஜிட்டல் காஃபி டேபிள் புக்ல உங்களுடைய ஒரு பகுதி முழுவதும் உங்களுடைய போட்டோ வருவதற்கான ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு வந்து இந்த மூணாவது ஆஃபர் மூலமா நம்ம உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். ஸோ நாலாவது ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது உங்களுடைய போட்டோவை செல்ஃபி எடுத்து நீங்க நம்முடைய இந்த தளத்துல வந்து சேர்க்கும் போது இதுக்கான ஒரு டிஜிட்டலுக்கான ஒரு போட்டோவாக உருவாக்கி நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து உங்க வீட்டுல வச்சு உங்களுடைய பிசினஸை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து ஒரு பெரிய வருமான வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு விஷயத்தை நாம இதன் மூலமாக உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். ஐந்தாவது ஆஃபர் என்னன்னு அடுத்ததுல நம்ம பார்ப்போம். ஐந்தாவது ஆஃபர் என்ன அப்படின்னா, ஆல்ரெடி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் டபுள் தமால் ஆஃபர்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த டபுள் தமால் ஆஃபர் வந்து நம்ம இந்த பர்ச்சேஸ் செய்வதன் மூலமாக நமக்கு அதற்கான இரட்டிப்பு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓகே. Yes. And the sixth offer is NutriCharge Champions. As you know, the NutriCharge Women Champion. And the first round is already being on. And as you know, on 28th we had for the South Indian, right? And we have one Tamil Nadu. And that's a great thing. So NutriCharge Women Gyan Stalwart of the competition. Everybody can be a part of this program. Gents, ladies, everybody can come. The questions will also be asked for, you can participate. But those people who want to participate for NutriCharge Women Gyan Stalwart Award of the day is those people who have done from 7th February to 31st March 50 packs of NutriCharge Women. Now, there's a very, very good announcement which I would want to tell you, that this has been little bit relaxed. So those people who have done 25 packs or above from 7th February to March 2021 on their self-ID can be a part of this competition. So those people who have done 25 packs of NutriCharge Women or above can participate in program called NutriCharge Women Gyan Stalwart of the Day. And the next program coming is on 12th May. So be and tell all your members, your leaders, your team members to be a part of that, to encourage the people from your team, as last week happened, with Kavita ma'am. And on the day itself, if you win, you will get 1,100 rupees. Okay. And we will select 30 semi-finalists every month. That is 10, 10, 10 every month. So April, May put together 20 semi-finalists and June 10 semi-finalists. And if you are a semi-finalist, if you getting a selection as a semi-finalist, on the spot you will get 2,100 rupees, right? And after that, these 30 semi-finalists will play a semi-final match that will be on July 2nd in the presence of NutriCharge team and RCM core leaders. And if you are selected as the 10 finalists, instantly you will get 5,100 if you are a finalist. And on July 3rd, the final round will happen in the presence of Sri T.C. Chavraju, all core leaders, all NutriCharge team. And if that day the lady wins the final, she will be the NutriCharge Women Champion and she will be winning rupees 11,000 cash. Yes, sir. அப்போ கடைசி ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உமன் சாம்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஃபர். இந்த உமன் சாம்பியன்ஸ் ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது பெண்களுக்கானது. இது என்ன அப்படின்னா, இதற்கு முன்னாடி நமக்கு சொன்ன அந்த மேரி பேட்டி மேரி பிரைடுங்கிற அப்படிங்கிற மை டாட்டர் மை பிரைடுங்கிற இதுல இருந்த ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த 7ஆம் தேதியிலிருந்து இந்த 31 மார்ச் வரைக்கும் இதுல வந்து பங்கு பெற்றிருந்த அந்த பெண்களுக்கானது. அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து இதற்கு முன்னாடி என்ன ஒரு விஷயம் கொடுத்தோம்னா,
நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடத்தின அந்த இதுல வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து அவரு பேருந்து சார் கவிதா மேடம் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. சோ அது வந்து ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்கிறது. சோ அப்ப இதுல பங்கு பெறதுக்கான ஒரு முக்கியமான தகுதி என்ன அப்படின்னு வச்சிருந்தோம்னா, இவங்க இந்த காலநிலையில அதாவது 7 பிப்ரவரில இருந்து 31 மார்ச்சுக்குள்ள 50 பேக்கள் நியூட்ரிசார்ஜ் உமனை வந்து பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஆனா அதுல இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தளம் உருவாக்கி இருக்கிறோம். அவங்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 25 பேக்குகள் பண்ணா போதும். அதுவும் அதுக்கு மேற்பட்ட பேக்குகள் பண்ணா அவர்கள் தகுதி உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மே என்ன சார் மே 12 அன்னைக்கு வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராம வச்சிருக்கோம். அப்ப அதுல எல்லாரும் பங்கு பெற்று ஒரு பரிசை அடைந்து ஒரு வரப்போற அந்த ஃபங்க்ஷன்ல பெரிய அளவுல வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொள்ள முடியும். சோ அப்ப அதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல பங்கு பெற ஒருத்தருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 1100 ரூபாய் அதுல ஜெயிக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து 1100 ரூபாய் வந்து பரிசு தொகையாக வந்து வழங்கப்படுகிறது. இது வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நடக்கும். அப்ப ஒவ்வொரு மாதத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா 10 ஆளுங்க வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க. அதாவது ஏப்ரல்ல 10 பேரு, மேல 10 பேரு, ஜூன்ல 10 பேரு, எல்லாருக்குமே 1100 ரூபாய் வந்து பரிசாக கொடுக்கப்படுகிறது. இதற்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த வர ஒரு பார்ட்டிசிபென்ட்ல வந்து பங்கு பெற முடியும். இவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2100 வந்து பரிசாக வந்து அளிக்கப்படும். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 10 செமிஃபைனலிஸ்ட் வந்து அதுல வந்து உருவாக்கப்படுவாங்க. சோ இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வர்ற ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 5100 ரூபாய் அந்த கடைசியான ரவுண்ட்ல வர்ற ஒரு 10 பேருக்கு வந்து 5100 ரூபாய் வந்து ரொக்க பரிசாக கொடுக்கப்படுகிறது. அப்ப இவங்க எல்லாரும் எதுல பங்கு பெறுவாங்க அப்படின்னா ஜூலை 3 அன்னைக்கு நடக்கிற இறுதி சுற்றுல வந்து நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் டீமும் கோர் லீடர்ஸும் இணைந்த அந்த ஒரு இதுல வந்து பங்கு பெற முடியும். அதுல வெற்றி பெறுவதற்கு கிடைக்கிற ஒரு முக்கிய பரிசு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 11,000 ரூபாய் ரொக்க பரிசாக அவங்க வந்து அதை வந்து வென்றிட முடியும். அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சாம்பியன் ஒரு விஷயத்த நம்முடைய நியூட்ரிசார்ஜ் நிறுவனம் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறது. சோ இதுல வந்து பங்கு பெற்று உங்களுடைய தகுதிகளை நீங்க உருவாக்கி பெரிய அளவில் வெற்றி அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இங்க இருக்கிறது. அதனால இதை தவற விடாம பெரிய அளவுல நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொள்ள முடியும். ஓகே சார். Yes, then comes 20 packs offer. Same way 20 every month, total 60 packs. But you can do Apple Plus Way 40 packs plus 220 60 packs. So the first offer will come as soon as that. சோ அதே மாதிரி 30 பேக் மாதிரி இப்ப 20 பேக்ஸ் ஆஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்குது. இது எப்படின்னா ஏப்ரல், மே, ஜூன் இந்த மாதங்களை 20 பேக் மொத்தம் 60 பேக் பண்ணணும். சோ மாதம் கடந்து விட்டதுனால இப்போ ஏப்ரல், மே சேர்த்து 40 பேக்காகவும், ஜூன்ல 20 சேர்த்து 60 பேக் பண்ணலாம். இதற்கான ஆஃபர்கள் என்ன அப்படிங்கறத அடுத்ததுல பார்க்கலாம். The first offer is NutriCharge Woman Kit. We have already spoken about it. Second offer, NutriCharge Digital Coffee Table Book, but here you will get half a page. Then third offer, the digital photo which can be made as your DP. And the fourth offer, opportunity to participate in Double the Mark offer. Yes. அப்ப இதுல முதல் ஆஃபர் என்னன்னா அந்த இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நியூட்ரிசார்ஜ் உமன் கிட் வந்து பரிசாக கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாருக்குமே முதல்ல பார்த்துட்டோம் என்னன்னு. ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய டிஜிட்டல் காஃபி அப்படிங்கிற அந்த டேபிள் புக்ல ஆஃப் பகுதியில வந்து இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து இதுல உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். மூணாவதா பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய மேரி பேட்டி அப்படின்னு சொல்ற அந்த டிஜிட்டல் ஒரு டிஸ்பிளேயாக உருவாக்கி நம்முடைய டிபியா வைக்கிறதுக்கு இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும். நாலாவது ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டபுள் தமாக் ஆஃபர்ல நம்ம பங்கு பெறதுக்கான வாய்ப்பு இங்க உருவாக்கி கொடுக்கப்படுகிறது. சோ இதுதான் வந்து ஆஃபர்ஸ். ஓகே. Next is 10 packs offer, and in this same way 3 month 10 10 10 put together 30 packs, or April plus May 20 plus June 10 30 packs. And offer I'll tell you. அடுத்த ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 10 பேக்ஸ் ஆஃபர். இதுல எப்படின்னா ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து 10 அதாவது ஏப்ரல் 10, மே 10, ஜூன் 10 30 பேக் பண்ணணும். சோ ஆல்ரெடி இது மாதங்கள் முடிந்ததுனால ஏப்ரல், மேல வந்து 20 பேக்கும், ஜூன்ல 10 பேக்கும் பண்ணா இந்த ஆஃபர்ல நீங்க பங்கு பெறலாம். அது என்னன்னு அடுத்து பார்க்கலாம். Okay. First offer, NutriCharge Women Wall Clock, wonderful clock we will get. Then second offer, NutriCharge Digital Coffee Table. Here you will have quarter page. Third offer, digital photo which can be made as your DP. Fourth offer, opportunity to participate in Double Dhamaka. அப்ப இந்த ஆஃபர்ல ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு நியூட்ரிசார்ஜ் வால் கிளாக், உமன் வால் கிளாக் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இரண்டாவது ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டிஜிட்டல் அந்த காஃபி டேபிள் புக்ல கால் பகுதியில நம்முடைய போட்டோ வருவதற்கான வாய்ப்பு இங்க உருவாக்கி கொடுக்கப்பட்டிருந்து. மூன்றாவது நம்ம வந்து நம்முடைய டிபியா
வந்து சார் டிஜிட்டல் ஃப்ரேமாக வச்சுக்கிறதுக்கான டிபியா உருவாக்கி கொள்ள முடியும். 4வது ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டபுள் தமாக் ஆஃபர் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அதுல பங்கு பெறுவதற்கான வாய்ப்பையும் உருவாக்கி கொள்ளலாம். ஓகே சார். Yes, and now this is one which is very very important, that which we already know, that from 7th February to 31st March we have given RCM ID to many girls and ladies between the age of 18 to 35, and that is an overwhelming response we have got. Almost 80,000 girls and ladies have joined. So we have not just pushed it again for a little more, that is from 1st April to 30th June. If you make 18 to 35 of ladies and girls as by giving them RCM ID, what they have to do? Earlier they have to do 3 packs in one bill, but here we have reduced that. They need to do only 2 packs in one bill, and they will be a part of the lucky dip, which will give them a chance to win the Tanishq gold and diamond jewelry. The price remains same. First prize winner, one person will get 1,51,000 worth gold and equerry set. The second prize only for 1 lakh worth diamond neckwear set. Third prize again only for 1 gold stud earrings worth 51,000, and fourth prize for 8 people diamond ring worth 25,000. And this lucky dip will happen in the first week of August, and the earlier one from 7th February to 31st March, the lucky dip will happen this month. Within 10 days you will come to know who is the winner. So let's again give chance to the new girls and ladies. சோ அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நாம ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தோம். என்னன்னா ஏப்ரல்ல டு மார்ச்ல பாத்தீங்கன்னா 18 வயது முதல் 35 வயதுக்கு இணைகிற பெண்களும் மகள்களும் வந்து இணைகிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருந்தோம். இதுல ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா 80,000 மேற்பட்ட லீடர்ஸ் வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க. சோ அதே மாதிரி மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதம் ஏப்ரல் 1 இருந்து, போன மாதம் ஏப்ரல் 1 இருந்து ஜூன் 30க்குள்ள இணைகிற இந்த 18-35 வயதுகளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆஃபர் பண்ணிருக்கோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 2 பேக்குகள் வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் உமனே அவருடைய பேர்ல வந்து பில் பண்ணும்போது அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு லக்கி டிராவ்ல வந்து இணைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது அதே மாதிரிதான் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த அதே தனிஷ் கோல்டுல வந்து உருவான டைமண்ட் ஜுவல்லரி வந்து கொடுக்குறாங்க. சேம் பரிசுகள், அதே பரிசுகள் தான். முதல் பரிசு 1,52,000க்கான நெக்வியர் செட் கொடுக்குறாங்க. 2வது பரிசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து நெக்லஸ், அதாவது நெக்வேர் செட் அதே தான். 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு இருக்கிற அதே நெக்லஸ் செட்டை வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. 3வது பரிசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ட் ஏர்னிங் கோல்டு ஸ்டார்ட் வந்து நமக்கு 51,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள கோல்டு ஸ்டார்ட் வந்து கொடுக்கப்படுகிறது. 4வது பரிசு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது 8 பேருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. அவ என்னன்னா வைர மோதிரம் வந்து இதுல வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ அது 25,000 ரூபாய் மதிப்புடைய வைர மோதிரம் 4வது பரிசு. சோ அதனால இதற்கான லக்கி டிப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆகஸ்ட் 2021 நடத்துறாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் இதுல வந்து பங்கு பெறணும்னு நினைக்கிறீங்களோ மறக்காம இத தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லி இதுல இணைய சொல்லி இந்த பரிசை பெறுவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கலாம். ஓகே. Yes, and this is open for all. You do 2 packs every month of NutriCharge Woman. That is 500 BB for 6 months continuously. The 7th month you will get 500 DP worth product absolutely free. And this one is for all women direct sellers who has done between 7th February to 31st March 3 packs of NutriCharge Woman on their self ID. They can be a part of NutriCharge Veerangana Club. It is open to all. You can join. What is this? This is an endeavor to create business women. We all want to make these ladies to come out of their house and they become a business woman. For that, they will be given special digital and physical training sessions. Now it is Corona here, so that's the reason only digital will be there. And once the Corona is over, you will be called for physical training sessions, then personality enhancement sessions. Then you will also be given training for using body scanner tools like videos, literature, etc. Also celebrations on special days, digital if Corona is. We have also done 8th March Women's Day. Now we'll also have Mother's Day and Daughter's Day. That will be always celebrated. Recognition for achievers will be given and opportunity to shine on the national platform. That is, we'll bring you out of your house and we'll put you on the national platform where you will shine and the whole India will see you. So this is what we want you to do. And I'll tell you one thing. Once a lady comes onto the national platform or onto the stage, she is a daughter of someone. And I'll tell you, that person
if they see their daughter onto the stage, they will definitely say, my daughter, my bride. இப்போ கடைசியா ஒரு ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் 7 பிப்ரவரி 7ல இருந்து மார்ச் 31 இதுல இணைஞ்சிருக்கிறாங்களோ, சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த 2 பேக்குகள் இப்ப சொன்ன இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஆஃபரான 2 பேக்குகளை வந்து உமன் பேக்ல வாங்கும்போது அவங்க ஈஸியா வந்து இப்ப கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற 500 பிவிக்கான அந்த ஆஃபர்ல வந்து தகுதி அடைவாங்க. தொடர்ந்து 6 மாசம் பண்ணும்போது 500 ரூபாய்க்கான பொருளை வந்து அவங்க வந்து இலவசமாக பெற முடியும். சோ கடைசியான ஆஃபர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் வீராங்கனை கிளப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஃபர்ல வந்து அவங்க இணைய முடியும். அது என்ன அப்படின்னா 7 பிப்ரவரில இருந்து மார்ச் 11 இணைந்த 18 முதல் 35 இணைந்த எல்லா பெண்களும் வீட்டுக்குள்ள இருந்த பல பெண்கள் இன்னைக்கு வெளியே வந்து சாதிக்கிறதுக்கான ஒரு வருமான வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு விஷயத்த நம்ம இங்க வந்து பண்ண போறோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த பெண்களுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வந்து நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கிறோம். அவங்க வந்து ஒரு பயிற்சியை அடைந்து எப்படி வந்து அவங்க சமுதாயத்துல வந்து பெரிய அளவுல வருவதற்கான ஒரு டிஜிட்டல் அண்ட் ஒரு பிசிக்கல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்முடைய நிறுவனம் உருவாக்கி கொடுக்க போகிறது. அப்போ இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி, அவங்களுடைய தனித்தன்மை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு விஷயமும், பாடி ஸ்கேனரை யூஸ் பண்றதுக்கான விஷயங்களும், மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் வீடியோ மூலமாகவும் லெக்சர் மூலமாகவும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. சோ இத வந்து அவங்க உபயோகித்துக் கொள்ள முடியும். சோ அந்த அளவுக்கு அவர்களை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய, முக்கியமாக மதர்ஸ் டே ஒரு தாய்க்கும் ஒரு அன்னைக்கும் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இது அமையும். சோ அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுல நாம வந்து கொண்டாட போடக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்போ ஒரு பெண் என்பது நம்ம இந்திய அளவுல வந்து ரெகக்னைசேஷன் பெருமைப்படுத்தக்கூடிய அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து பல பேர் மத்தியில நின்று தன்னுடைய திறமையை காணிக்கக்கூடிய ஒரு நேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து இங்க இருக்கிறது. அப்போ நம்ம இதுல இணைஞ்ச ஒரு பெண்ணுடைய ஏதோ ஒருத்தருடைய மகளாகத்தான் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மகள் வந்து அந்த பெண் வந்து அந்த ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு இந்திய அளவுல இருக்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நின்று அவருடைய திறமையை வெளிப்படுத்தி காமிக்கும் போது அந்த பெண்ணுடைய அம்மா அந்த வார்த்தையை சொல்லுவாங்க. அந்த வார்த்தை என்னன்னா, என்னுடைய மகள் எனக்கு பெருமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அந்த அம்மா சொல்லும் போது அது ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சிகர ஒரு தருணமாக அமைவதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இங்கே கிடையாது. ஓகே சார். Thank you very much, Raju sir. It was a wonderful helping you. And thank you every leaders of Tamil Nadu who've been here from the beginning. And it's a long, laborious, long session, but still everybody is almost there. So thank you very much. And thank you, Raju sir, once again.